चला तर सुरुवात करणार आहोत डे नंबर 3 सुप्रीमो चषक 2025 आणि आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपल्या सोबत जॉइन होणार आहेत दी व्हॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या सर अँड व्हॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटील सर. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज 11 अप्रैल सुप्रीमो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत सुप्रीमो ट्रॉफी 2011 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. आज तीसरी शाम है. 70 के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. इस वक्त जो टीमें खेलने जा रही है उनके बारे में मैं बताना चल रहा हूँ. खास एयर इंडिया ग्राउंड कलीना सेंटा क्रूज में रायगढ़ ट्राइडेंट मयूर 11 यानी कि सुरेश राणा जी ट्राइडेंट और मयूर मालदेव मयूर 11 घोराना, ये मिलकर एक टीम है. दूसरी तरफ है सुल्तान ब्रदर्स पायरेट्स केरला. तो इस साल दक्षिण भारत से भी प्रतिनिधित्व है. FM हॉस्पेट कर्नाटका और सुल्तान ब्रदर्स पायरेट्स केरला, इनका भी स्वागत है. हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉमेंट्री की दुनिया का उगता हुआ सूरज मेरा भाई मनीष पाटिल. आज हमारे साथ समीर सोमने खास करजत से उपस्थित है और कुछ ही समय में हमारे बीच अतुल रानडे और नीलेश कुलकर्णी, ये दो क्रिकेटर्स का आगमन होने जा रहा है. ऑलरेडी वसीम भाई हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं. हमारे साथ IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, महाराष्ट्र भूषण जुन्नर भूषण मुंबई भूषण, कॉमेंट्री का आभूषण चंद्रकांत शेटे, मालवणीचो टांगा पलटी घोड़े फरार स्टाइल बादल चौधरी, कमेंट्री के लिटिल मास्टर प्रशांत आधवड़े, इन सभी का हार्दिक स्वागत है. और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. ये टूर्नामेंट नहीं जीतने का मलाल पिछले कुछ सालों से है. केरला टीम खेल रही है, इसलिए विल हैव कमेंट्री इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स ऑफ साउथ इंडिया. वेलकम Manish Patil and good evening to you. The first match, the previous two matches of last night were excellent, and yesterday we saw Balaji Club Mumbai qualifying for the semi-final. On the very first day we saw Ding Dong team making it to the semi-final. Red Devils Amar Sai Ding Dong. Today is the third day and Ankur Singh gets ready to bowl from the PNT colony end. Batter facing him right now is Anil and he is joined in by Ramiz. Welcome everyone who are present here at this venue. We have commentary in English today because of Kerala and Karnataka teams, and hope you will enjoy the English flavor of cricket commentary. Ankur Singh gets ready to bowl from the PNT colony end. Batter facing him is Anil, and the day kick starts. Comes closer to the stumps and just played delicately towards the extra cover for single. That's a good way to start the innings. Sultan Brothers Pirates Kerala. We welcome Nilesh Kulkarni, the man who claimed wicket of very first ball in his test career, student of Ashekar sir, and along with him Atul Ranade. Atul Ranade is such a big and popular name in Mumbai cricket fraternity. It's an honor to have three Mumbaikars with us today. Wasim Bhai Jafar, Nilesh Kulkarni and Atul Ranade, three stalwarts of Mumbai today with us. Ankur Singh gets ready to bowl. Next delivery and another beautiful cover drive. Two lovely cover drives early in the day and they go for two. Oh my God, what a good running between the wicket. Kerala is known to produce athletes, and so is sportsmen, football, cricket, athletics. I remember Tinu Johanan had a similar height of Abhi Kuruvilla when he represented at international level from Kerala. And then Sanju Samson also speaks Malayalam, mother tongue. Kerala known for foreign exchange earnings. Played delicately. Now that was a glimpse of Munna Sheikh. The way he played that, so elegant inside the ring. It's a cautious start by Mohammad and team. Mohammad thanked Ankur Singh for giving him opportunity to bat first, and 65 to 70 is the par score
As I discussed with my colleague Kunal Date on the very first day, yesterday also, only one team could go past 75-80 runs. So it's still very difficult to predict the power score as Ankur gets ready. Left arm over the stumps. Now that's the first shot in the air and nothing to worry about it. We'll have to wait and watch. A brilliant stop at the very last moment, but it doesn't stop these batters from running. Oh my God. Look at the way they are running. They are running a marathon race, and the way they are running, simply super. Manish, your thoughts? महत्वाचं आहे मागच्या 2 दिवसात काय घडलंय हरीश सर, आणि त्या 2 दिवसांमधून आपण काय घेणार आहोत. तर 8 षटकाच्या फॉर्मॅटमध्ये आयडियली एक स्टार्ट हवी असते. ती स्टार्ट तर 2 फलंदाजांनी दिली आणि मोक्याची वाट पाहिली आणि त्यानंतर सर्कल कसं भेदायचंय आणि इतकं चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपमध्ये पाहायला मिळालं. जरी एकदा वाचवले पण एफर्ट्स लाजवाब राहिलेले आहेत. धावसंख्या आपण पाहतोय झाले 7 धावा. विदाउट लॉस 7. Sultan Brother Pirates are the 16th team out of Maharashtra to represent in Supremo Trophy. 15 teams outside Maharashtra have played earlier from Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh. Ankur comes steaming in and another good bottom hand single. They are not in a hurry. They know that they have travelled all the way from Kerala to Mumbai. They don't want to do Mumbai Darshan. They want to win this tournament. We are a force to reckon with. Such a cautious and elegant batting by Ramesh. I'm really impressed the way Ramesh has started. 8 without loss. हरीश सर एकही डॉट नाहीये. प्रत्येक बॉलवर धावा आलेले आहेत आणि तेच तंत्र जोपासलेलं आहे आतापर्यंत फलंदाजी करणाऱ्या संघाने. म्हणून अनिलच्या 4, रमेशच्या 4, एकंदरीत चांगला कॉन्ट्रीब्युशनचा पार्ट राहिला दोन्ही फलंदाजांचा. अंकुरच्या प्रत्येक चेंडूला ओळखून खेळलं जाते. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8. 8 रन्स विदाउट लॉस. Ankur comes closer to the stump. First try of switch it and he misses it. Good job by Ankur closing on to this over. Just 1 over 8 runs. Ramesh on 4, Anil on 4. And I think it's a good start for the day by team Trident Mayur 11. हरीश सर, आपण खूप उलटफेर या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत पाहिलेले आहेत. आपण कालच्या दिवसात मंगेश वैद्य यांचा तुफानी खेळ पाहिला, फरीदींचा खेळ पाहिला. तर या मैदानावर खेळण्यासाठी तुम्हाला तो आमूलाग्र बदल तुमच्या खेळण्याच्या शैलीमध्ये करावाच लागेल. आणि त्याचमुळे जसं आपण उल्लेख करतोय की दोन्ही संघ एकमेकांसोबत कदाचित पहिल्यांदा खेळत असतील, कारण पूर्ण केरळ साईड आहे एका बाजूला आणि त्या केरळ साईडमधून येत असताना आपण जर इतका लांबचा प्रवास केला आणि आपलं कॅलिबर तर आपल्याला शो करायचं आहे ते देखील आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या स्पर्धेमध्ये, तर ती तयारी आतापर्यंत केरळची दिसते. आणि म्हणूनच त्यांनी या मैदानाचं क्षेत्रफळ जाणून सिंगल डबलला जास्तीत जास्त प्राधान्य देऊन पहिल्या षटकावर जास्त लोड न घेता धावसंख्येचा वेग नियंत्रणात ठेवून आतापर्यंत 8 धावा बनवलेल्या आहेत. तर एक चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतोय ती म्हणजे टीम सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळ या संघाची. विदाउट लॉस 8 रन्स. So next over commences from the combox end. Akash Tewatia, a tall cricketer. Bhushan Gole, Akash Tewatia, Pankaj Palan. These are few of the tallest cricketers that Indian tennis cricket has seen. Ashiq Ali, you are going to see him in this match representing Kerala. First day we saw Sagar Ali and today Ashiq Ali. As Ramesh gets ready to face Akash Tewatia. There's a third man, Whitish Gully. I think umpire Ajay Verma trying to talk to the bowler. So we welcome Nilesh Kulkarni, the man who got ready under Achekar sir and went on to take wicket of very first ball. He runs the Sports Institute and a lot of people have benefited by taking a curriculum course from his institute. Welcome Nilesh Kulkarni and belated happy birthday to you. Celebrated his birthday on 3rd of April. The tall and lanky cricketer from Mumbai. We welcome Atul Ranade. What a player. Had an illustrious career representing Mumbai, the Asli Mumbaikars. A score 8 without any wickets. Now rising delivery. Now that's the kind of delivery you would want to see. A good lifter. बाउन्स कंट्रोल खूप चांगला आहे आकाश आणि म्हणूनच लेफ्टी बॅटर रमेश तयारीत होता कट शॉट खेळण्याचा. ऑन दी टोज बॅकवर्ड पॉइंटला खेळण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता, पण बॉल टेक ऑफ घेतोय आणि तो टेक ऑफचा अंदाज
व्यवस्थित बांधला जात नाहीये आणि त्यामुळे येतोय हा डॉट बॉल. लगातार 2 डॉट बॉल आपण टाइम लाईन मध्ये पाहतोय. Tewatia bangs in the shot and Rami is just playing it, making a room for himself and such a Midas touch. That's how your eyesight should work. Hand-eye coordination very important when you play a defensive shot or an attacking shot. And the way Ramiz has settled and acclimatized himself with the conditions is commendable. Score 9 without loss. उल्लेख चांगला आपण केलात की या मैदानावर खेळत असताना त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित सांभाळायच्या आहेत. हँड आय कोऑर्डिनेशन, तुमची बॉडी ॲडजस्टमेंट, तुमचं स्ट्रोक सिलेक्शन, तुमचं टायमिंग, गोलंदाजाच्या मनात नेमकं काय चाललंय आणि त्याच्या फॉलो थ्रूवर तुम्हाला नजर ठेवून प्रत्येक स्ट्रोकची निवड या मैदानात करायची आहे. This is an excellent start. They have not lost a wicket so far. Akash once again going short and a marvelous shot drilled above the bowler's head and they go for 2. That's how you should play. फोर्स केल्या बॉलला आणि फोर्स करत असताना पाहिलंय की मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि लॉंग ऑन थोडासा वाईडिश आहे. त्याच गोष्टीचा फायदा उचलताना अंपायरच्या डोक्यावरून या धावा कव्हर केलेल्या आहेत आणि चांगली स्ट्रॅटेजी आतापर्यंत वर्कआउट होते फलंदाजांची. विकेट वाचवून चांगला खेळ. 11 without any wickets. Ramiz on 5, Anil on 6. Not a single extra given so far by Trident Mayur 11. Disciplined bowling lineup. Fielders backing up. Initial trigger moment. Oh, that was a sitter. You cannot ask for an easier catch than that. That was just like grabbing a vada pav from a stall and eat it. अगदी फॉलो थ्रू मध्ये होते, पोहोचले होते, बॉल कलेक्ट केला सुद्धा होता जवळपास, पण त्यांच्या हातांच्या उंजळीमध्ये बॉल सामावता आला नाहीये. काल देखील आपण पाहिलं तर बालाजी क्लब राजकोट या संघाकडून गोलंदाजी करताना एक्स्ट्रा हाताळली गेली नव्हती. तर या मैदानात प्रत्येक जण वर्षभर वाट पाहतो कसं खेळायचंय आणि ते खेळत असताना आपला सर्वोत्तम द्यायचा आणि तोच खेळ एकंदरीत गोलंदाजाचा होता. पण जसा त्यांच्या हातातून झेल निसटला त्या भावना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसते आहेत की एक मोठी मिस्टेक झाले आणि संधी मिळते फलंदाजाला. धावसंख्या 12. Oh, that's a perfect inside-out start. Super timing, and they wanted to go for 2, but then looking at Nadeem Dhanori's throwing arm, they decided to stay safe in the crease. Lovely decision. Calling is not just about being in your crease, but also look at your partner and the call. Welcome Sanjay Patil ji. The selector for Ranji Trophy, bottom hand and single. Anil, look at the way they are running. Oh my God, that was like an Arabic horse race and derby race horses. The way they are stealing runs, it's a great run robbery here. धावांची चोरी संध्याकाळी 17 एअर इंडिया स्पोर्ट्स ग्राउंडवर सुप्रीमो चषकामध्ये होते. चौकार एकही नाही हरीश सर आतापर्यंत, षटकार एकही नाही. पण जसा आपण उल्लेख केला की तुम्हाला तुमचा खेळ ओळखायचा आणि तेच ओळखत असताना आतापर्यंत जणू काय ही स्पर्धा सातत्याने खेळतायत. पहिल्यांदाच ही टीम या स्पर्धेत खेळते आणि पहिल्यांदाच खेळत असताना पहिल्या 2 षटकामध्ये हा खेळ कसा खेळायचा आहे ते बऱ्यापैकी ठाऊक आहे सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळला. धावसंख्या 16. Kerala is known to produce foreign exchange from coir board, mattresses, tourism, also known for spices. And this is a spicy start, I would say. The way these two are batting, stealing runs, entire Indian tennis cricket, watch out for Team Kerala. Sultan Brother Pirates, and Pirates steal runs. They are more dangerous than Somalia Pirates. 16 without loss. Ramiz on 6, Anil on 10 as we start the fresh over. Ajit Mohit is the wicket keeper. You can see Thomas Dias. A lot of big cricketers. Nadeem Dhanori, part of it. Ankur Singh. Praveen Shikhande. Praveen Shikhande, all the way from Haryana,
Well, that speaks about Maratha dynasty extended right up to Lahore, and as Badal was mentioning yesterday, a lot of Maharashtrian families have migrated to Haryana. A good delivery and a plate on the onside. They go for two. Oh my God, this is the best double run performance of the tournament. So easy, so elegant and exquisite. परफेक्शन आहे आणि म्हणूनच मी तो उल्लेख केला डाव सुरू होण्या अगोदर की मागच्या 2 दिवसात जे काय घडले त्याचा आढावा घेऊन तुम्हाला तुमचा खेळ खेळायचा आहे आणि बऱ्यापैकी एक घरचा अभ्यास करून आलेली आहे टीम सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळा आणि आतापर्यंत चौकारांची अपेक्षा ते ठेवत नाहीये, षटकारांची अपेक्षा त्यांना नाहीये, फक्त धावफलक हलता कसा राहील तोच प्रयत्न. So first instance of one shot. Previously they had scored 2 doubles and 2 triples, and that speaks volumes about the fresh legs. They are so quick and agile. As Shikhande gets ready to bowl from PNT Colony end, both the lefties have bowled from the PNT Colony end. This time trying to go for a sweep shot, and they get too easily. Oh, that was a lovely dive, and third umpire comes in place. What a throw by Bunty Patel. Electrifying, photogenic finish, and we'll wait for the umpire's decision. एनर्जी टॉप क्लास या 2 फलंदाजांची पाहायला मिळते. डेंजर एंडला जरी होते पण त्यांनी ते डेडिकेशन दाखवलं. एक धाव महत्वाची आहे. मागच्या चेंडूवर एक शॉट आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी पुन्हा एकदा डबलचा प्रयत्न केलाय, पण तो प्रयत्न यशस्वी झालाय का त्याची चाचपणी आपण करतो. टर्न बायर्स रेडी आहेत. पाहूया डिसिजन नेमकं काय येते. आज जसं आपण उल्लेख केला हरीश सर, असली मुंबईकर्स ज्यांनी क्रिकेटसाठी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे ते सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत. वसीम जाफर सर यांच्या वतीनं फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 13,000हून जास्त धावा बनवल्या गेलेल्या आहेत. निलेश कुलकर्णी सर यांच्या वतीनं फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 300हून जास्त विकेट्स मुंबई संघासाठी. Look at the way camera has captured that. Beautiful decision by the third eye. And they have lost the first wicket. I think they were overdoing doubles and triples, and Trident Mayur 11 were determined. Bunty Patel, one of the best fielders in Indian tennis cricket for ages, comes steaming in and gives throw to the wicket keeper. And that's a leg by, signaled by umpire Ajay Verma. Ajay Verma is at the bowler's end, Satish Kurup at the striker's end. Third umpire is Karunakar Kotian. We have international match referees M.R. Singh and Suresh Shastri ji. Roshan Raju, the little master of Kerala. Roshan Raju came into limelight a few years ago in Gujarat at Harangaon. The way he batted and won the hearts of millions of people. What a tournament he had. Went on to take the prize of best batter. In between he was not keeping well, but now he has recovered, and Sultan Brothers Pirates need a classy batter like Roshan Raju. Score 18 for 1. So that was a good line delivery, just trying to hit the rib cage. Roshan Raju not having great height. Lovely start by Shikhande. प्री डिसाइडेड होतं रुक्षणसाठी की थोडं डिफेन्स करावं लागेल, कारण या अगोदर विकेट जाते आणि त्याचमुळे थोडासा मोमेंटम प्रतिस्पर्धी संघाकडे शिफ्ट होतोय. त्याचमुळे थोडा वेग घेण्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे. रोशन राजू खातातून खुललं नाही, पण पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे. सुल्तान ब्रदर्स पायरेट्स केरला 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है. Hit it through the line. Well, it doesn't matter whether rubber ball cricket, tennis ball cricket, plastic ball cricket or leather ball cricket. Technique still holds good. If you have a sound technique, you are bound to make runs and tons of runs. And now the lefty-righty combination continues. हे कॉम्बिनेशन खूप महत्त्वाचं असेल. पण यूज टू झाले होते 2 फलंदाज जे सुरुवातीला आलेले होते. सिंगल डबल ट्रिपल साठी यूज टू झाले होते. एकही मोठा स्ट्रोक त्यांनी अनायसे खेळला नाही. पण आता पाहूया त्या पुढचा खेळ नेमका कसा होतोय. सुरुवात चांगली झाली पायरेट्स केरला संघाची. पाहूया मध्यंतरामध्ये काय घडते. Nicely played on the offside as we gear up to welcome Avishkar Salvi, another dashing cricketer. And
is with us in few moments. Today is a Mumbai day. Wasim Bhai Jafar, Nilesh Kulkarni, Atul Ranade, Avishkar Salvi, and the list continues. On the first day, we had Omkar Gurav and Ankit Chavan. And we have now Sanjay Patilji with us. Such a proud Mumbai legacy as Srikhande gets ready, comes steaming in. This time played in V for a single. Brilliantly stopped, running towards his right. And score now after 3 overs, 21 for 1. आणि बाईक्स म्हणजे जो संघ सुप्रीमो चषक 2025 पर्व 11 जिंकणार आहे त्या संघातील 11 खेळाडूंसाठी या बाईक्स आहेत. म्हणजे प्रत्येक खेळाडूला एक बाईक जिंकता येणार आहे. तसेच विजेता संघाला 12 लाख रुपये, उपविजेता संघाला 10 लाख रुपये, बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलरसाठी 2 व्हीलर आणि प्लेअर ऑफ द सिरीजसाठी 4 व्हीलर. हा कॉन्सेप्ट युनिक आहे आणि म्हणूनच आशिया खंडातील सर्वात मोठी स्पर्धा खेळण्याचा मोह प्रत्येकाला होतोय. भारतातले विविध संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि सन्माननीय संजयभाई पोतनीस यांनी देखील चर्चा करताना सांगितलं की या वर्षी आपण भारतातले संघ पाहतोय, पुढच्या वर्षी भारतातील संघ तर खेळतीलच पण विदेशी संघ सुद्धा तुम्हाला सुप्रीमो चषकमध्ये खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. तर ही 4 व्हीलर कार जी जिंकण्याची संधी एका खेळाडूला आहे. रेसमध्ये खूप खेळाडू आलेले आहेत मागच्या 2 दिवसांमध्ये. पाहूया ती गाडी कोणाच्या नावावर जाते. बेस्ट बॅटरसाठी आणि बेस्ट बॉलरसाठी 2 व्हीलर. सुनील नैन चौथ्या षटकासाठी सज्ज होते हैं. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 3 ओवर के समाप्ति के बाद सुल्तान ब्रदर्स पायरेट्स केरला टीम 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Sunil Nain starts the fresh over and straight away bowls a wide, a loosener delivery wide outside the channel, and that's a first extra run. We have Bhavin Thakkar coming in, the swashbuckling opener for Mumbai, and then Avishkar Salvi, the speed sensation. Oh, look at that delivery, an off cutter but wide outside the channel, again given wide. Sunil Nain will have to be really consistent with his line and length. Line should be fine and length should be your strength. That's not to be seen. पहिल्या 3 षटकांमध्ये एकही वाईट बॉल नाही आणि या षटकाची सुरुवात वाईटने झाली आणि त्या डिसिजनला चॅलेंज दिलं गेलेलं आहे. आपण येतोय पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग रूम मध्ये 70 स्पोर्ट्सच्या. त्या ठिकाणी चेक केलं जाईल, चाचपणी केली जाईल, इज इट वाईट ऑर नॉट. प्रत्येक संघाला रेफरन्सची व्यवस्था आहे आणि म्हणूनच ती योग्य त्या वेळी तुम्हाला घ्यायची आहे. Sunil Nain made his debut in Supremo Cup last year and went down to take 5 wickets in 2 matches. So he is very much aware about these conditions. Manish, I feel the senior members in the team, when they bring new members from different parts of India here, they got to tell them about the ground, the dimensions, the way drift or the air is there, the way you handle the pitch. These are all small things. The seniors should share their wear and gear with the juniors, and that's how Mumbai cricket has come up for all these years. And tennis cricket is no different from that. There's no exception to it. एक्सपिरियन्स शेअर केला तर तो वाढतो आणि तुमच्या संघाचं भलं होतं. आता केरळा संघ, हरीश सर यातील 1-2 खेळाडू सुप्रीममध्ये कदाचित खेळले असतील, पण त्यांनी तो अनुभव शेअर करत असताना पूर्णच्या पूर्ण संघ केरळाचा घेऊन आलेला आणि आतापर्यंत चांगला खेळ होतोय. त्याचमुळे तुमचा अभ्यास ज्या ठिकाणी तुम्ही खेळायसाठी जाताय तो खूप महत्त्वाचा आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळ काय आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. Now that's a perfect line. That's Sunil Nain for you. A snorter, slightly slow and straight away settled into the gloves of Ajit Mohite behind the stumps. Sometimes it's a jittery start, but sooner the better you get into the rhythm. Another good delivery, but very well judged. A good batter is one who allows the ball to come to his bat. Wait for it. And Roshan Raju playing a sensible innings here. Slow start for him, but he knows that he's going to stay there for a long time. Ramesh on the other end, he's so fluent. वेग मंदावलाय, जसा पहिला फलंदाज बाद झालाय. दोन्ही फलंदाज सेटल होण्याचा प्रयत्न करतात, पण 8 षटकाच्या फॉर्मॅटमध्ये एक वेळ येते की तुम्हाला अटॅक करावाच लागतो आणि अजूनही केरळ संघाला वाटते की ती वेळ आलेली नाहीये. धावसंख्या 25, 1 गडी बाद, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुल्तान ब्रदर्स पायरेट केरला.
माफ करा 24 धावा झाल्या. 24 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. 24 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. A lot of guests coming in today, and that's a love for cricket. It's a working day and start of a long weekend. As Ramesh, look at his stance. I think tennis cricket is here to stay for a long time. And bowling wide and full. Super ball. परफेक्ट वाईड यॉर्कर. जरी सुरुवात या षटकाची 2 अवांतर धावांनी झाली, पण त्यानंतर त्याला बॅकअप देताना 2 डॉट बॉल सुद्धा येत आहेत. ही वापसी आहे सुनील नैनची आणि फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचं काम, थांबवण्याचं काम आतापर्यंत सुनीलने केले. So wide ball. Sunil Nain not able to bowl consistently towards one side of the stump. He might want to reach out to Avishkar Salvi when he arrives and take some tips from him on how to bowl consistently towards one side of the stump. Score reaching now 25 for 1. And that's a good shot. The first super 6. भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना जिंक चढू दे हा होश उडू दे. हेच ते टायटल सॉन्ग जे प्रत्येक क्रिकेटपटूंना ऊर्जेचा संचार देते. सुप्रीमो सुप्रीमो नंबर 1. आणि आता तसाच नंबर 1 खेळतोय तो म्हणजेच सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळचा. वाट पाहण्याची वेळ संपली, वाट लावण्याची वेळ आली आणि आता षटकार आलाय फलंदाज रमीजच्या बॅटमधून आणि धावसंख्येचा वेग वाढतोय. धावसंख्या पोहोचते 31 धावा, 1 गडी बाद. 31 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1. Slowly they are picking up on run rate. And that's a good shot played in the vacant area. They will want to go for 2 and they will get it. Now that's a commitment. Running between the wicket is all about how you run and how you turn. Run and turn, run and turn, run and turn. And that's to be seen in Kerala team. 4 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 33, 1 गडी बाद. After 4 overs, team Sultan Brothers Pirates Kerala 33 runs on board, loss of 1 wicket. Good start by Harish sir. Team Kerala. Definitely good start. I'm sure both Nilesh Kulkarni and Atul Ranade must be having their impressions of playing against Kerala at some or the other point in time in Ranji Trophy. Nilesh Kulkarni, the stalwart, the man who took wicket of Marwan Attapattu on his very first delivery, and then proud student of Ramakant Achekar sir. And not just that, Indian Institute of Sports Management, which got Rashtriya Khel Protsahan Puraskar at the hands of President of India, Mr. Ramnath Kovind. I had an opportunity to visit his office at Thane few years ago, and then we have got a stalwart like Atul Ranade, who needs no introduction. Atul went on to play first class cricket for Mumbai, and then we have got Wasim Jafar with us. Wasim Jafar, the man who went on to score 11,000 runs, the first batter to get 11,000 runs in Ranji Trophy, and went on to have the highest number of caps, 146 appearances, surpassing Devendra Bundela. And Wasim Jafar, man who made his way into Mumbai team, played superbly against teams like West Indies, South Africa, and 2 double centuries against his name. One at Antigua, that was a special one, the innings that he played. And that's why I love Mumbai. Because without Mumbai, you cannot imagine cricket. You cannot imagine life without oxygen. You cannot imagine life without Mumbai cricket, Manish. हरीश सर, रविवारचा दिवस आणि आपण मुंबईच्या कुठल्याही मैदानावर जा, छोटं असू द्या, मोठं असू द्या, ग्रास ग्राउंड असू द्या किंवा मातीचा ग्राउंड असू द्या, कॉम्प्लेक्स ग्राउंड असू द्या, तुम्हाला क्रिकेट हा खेळ खेळताना दिसतीलच सर्व मुंबईकर. आणि म्हणूनच मुंबईला क्रिकेटचं वेड आहे आणि क्रिकेटने मुंबईला खूप काही दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच सर्व मुंबईकर, जसं आपण उल्लेख सातत्याने करतोय, आज या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सुप्रीमो चषकामध्ये या स्पर्धेला भेट देताना पाहायला मिळतील. आणि म्हणूनच आता पाहूया त्यांची प्रेरणा घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये खेळ कसा होतोय. पण एका बाजूला नक्कीच उल्लेख करावा असं वाटतं पहिल्या 4 षटकांचा, ज्या ठिकाणी 4 गोलंदाज वापरले गेले होते. अंकुर सिंग, पहिले षटक त्यांनी खर्च केलेत 8.
दुसरं षटक आकाश टेवाटिया त्यांनी खर्च केल्यात 8. त्यानंतर प्रवीण श्रीखंड यांनी खर्च केले 4. इकॉनॉमिकल राहिलेत, पण सुनील नयन थोडेसे महागडे राहिलेले आहेत, ज्यांनी 12 खर्च केला. त्यामुळे फलंदाजीचा उच्च स्तर आतापर्यंत पाहायला मिळालेला आहे, तो म्हणजेच सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळचा. So we are at the cusp of halfway mark. Ankur Singh comes into bowl. Ankur Singh, a proud Indian captain who represented against Pakistan at Sharjah International Stadium. Excellent cricketer, travels through the length and breadth of the country, right from Asansol to Assam to Delhi to Dehradun to Mumbai to Gujarat. Ankur Singh is all about commitment. सर, इंटरनॅशनल हा शब्द तुम्ही उल्लेखित केला आणि मला असं वाटतं टेनिस बॉल क्रिकेटला सुद्धा आता आंतरराष्ट्रीय वलय प्राप्त होऊ शकते, जसं संजय सरांची इच्छा आहे. And that should, because cricket is cricket. When you have cricket for physically challenged, when you have cricket for blind, when you have cricketer for deaf and physically challenged cricketers, why not tennis cricket for all? It's a cricket for all. As Ankur Singh gets ready to bowl a second over from the far end. First delivery, keeping low, a submarine ball. Even tall Ajit Mohite could not hold it in the first attempt. चांगला अँगल यूज केलेला आहे, ऑफस्टमच्या बाहेर बॉल पिच केला, थोडासा बॉल खाली राहिला आणि खांद्याचा नियंत्रणात वापर या ठिकाणी अंकुरने केला. अंकुरचं पहिलं षटक थोडंसं त्याच्या मनाप्रमाणे नव्हतं, सेकंड स्पेलमध्ये आले आणि सुरुवात चांगली आहे. Ankur Singh has played 10 matches so far, 8 wickets against his name, and it will be interesting how Roshan Raju approaches. Played with soft hands. Now that's Roshan Raju for you. You remember a reel by Rishikesh Vaidya giving interview to Tushar Davange, and he told about Sanyam, the patience. And that's patience makes you a cricketer. What is patience? What is control? Sachin Tendulkar not hitting a cover drive for 11 long hours. Just imagine, such a prolific run getter. No one would have even told him, even if he would have played. But that's how you have patience, you have control. 34 for 1 as we welcome Avishkar Salvi with us, and with him Bhavin Thakkar. Both Mumbaikars, lot of paper cuttings. Times of India, Indian Express, The Hindu, Samna, Lok Satta was flooded with the paper cuttings of Avishkar Salvi and Bhavin Thakkar at one point in time. Played on the onside with soft hands. They taken first run so quickly. They are going for 2. Sultan Brothers Pirates Kerala Academy of 2 runs. हरी सर, असं वाटतं वर्षानुवर्षे ही टीम या स्पर्धेत खेळते, वर्षानुवर्षे या मैदानाचा आढावा त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणूनच तो खेळ आतापर्यंत त्यांच्या अवतीभोवती फिरतोय. गोलंदाज रायगडचे सातत्याने प्रयत्न करतायत की कशा पद्धतीनं फलंदाजांवर हावी होता येईल, पण त्यांचे प्रत्येक डाव कुठेतरी बाजूला करत असताना आपला तो 100% एफर्टचा खेळ आतापर्यंत पायरेट्स खेळला सुलतान ब्रदर्स दिलेला आहे आणि त्यामुळे धावसंख्येचा वेग काय मंदावला नाहीये, तो सुरूच आहे आणि धावसंख्या पोहोचते आता 36 रन्स ऑन बोर्ड, loss of 1. So we welcome Indian cricketer Avishkar Salvi, and with him Mumbai opener Bhavin Thakkar. Another single. Avishkar Salvi, a right arm medium pacer and right-handed batter. Played for Delhi Daredevils in 2013, I guess. And such a lovely cricketer he is. 4 one-day international matches and took 4 wickets. Bowling action similar to Glenn McGrath. He also went on to coach Oman team. And he started as the head coach of Puducherry in 2018. Welcome Avishkar Salvi, Bhavin Thakkar. A delight to watch. Bhavin Thakkar and Wilkin Mota, 2 of my favorite cricketers. Also tapping it so well, swiping his bat towards the widest mid wicket for single.
हळूहळू गिअर शिफ्ट करण्याची तयारी फलंदाजांची दिसते आणि म्हणूनच अधूनमधून मोठे स्ट्रोक्स येत आहेत. त्यांना माहिती आहे की 70च्या पलीकडे जावंच लागेल आणि म्हणूनच समान कालांतराने मोठे फटके खेचावेच लागतील, जसा आपण उल्लेख पाहिला. एक षटकार आतापर्यंत या डावात आहे, पण तो देखील ताकदीचा होता. 38 for 1. We are in over number 5. Kerala viewers are watching this. Lower full toss ball, and it's a full toss ball that's being used in the tournament. And if you get a full toss ball as a full toss, you love to play it. And couple of runs. Score at the end of 5 overs, 40 for 1. हा QR कोड, स्कॅन द QR कोड टू पार्टिसिपेट अँड विन डेली प्राइजेस. डे 3 बघा, हा QR कोड तुम्ही स्कॅन करून पार्टिसिपेट करू शकता. तुमच्या पर्सनल डिटेल्स भरायच्या आहेत, ज्यामध्ये तुम्ही सुप्रीमो ट्रॉफीला फॉलो केल्याचा स्क्रीनशॉट अपडेट करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला टोटल स्पोर्ट्स अँड फिटनेसचे गिफ्ट हॅम्पर जिंकण्याची संधी आहे. तर प्रत्येक प्रेक्षक स्टँडमध्ये तो QR कोड आहे. तसंच ऑन स्क्रीन देखील तुम्हाला तो QR कोड शो केला जातोय. आपण तो QR कोड स्कॅन करून आपल्या डिटेल्स भरून त्या स्पर्धेत म्हणजेच त्या लकी ड्रॉ मध्ये सहभाग घेऊ शकता. We welcome St. George Schools, Monica Mammon, St. John's High School. Sunaina Vaini was very much associated, St. Charles School. Welcome Monica ma'am and Philomena Jacob ma'am. You are doing wonderful work in the field of education. And St. Charles, we have Easter Sunday coming up in few days from now, and best wishes of happy Easter to both the sisters from St. Charles School. Hope we'll come to your house and have Easter egg and celebrate Easter with you, sister. 5 षटकाचा खेळ संपला, 3 षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि पाहूया आता 40 पर्यंत तर मजल पोहोचलेली आहे. सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळा या संघाची. पण आता बॉलिंग ट्रॅकवर आकाश येतात. त्यांच्या सेकंड स्पेलमध्ये 6वं षटक घेऊन दे. कॉमेंट बॉक्स एंड कडून फोर्स केल्या बॉलला. हवेत आहे काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय, पण आता फलंदाजाने उचलली जबाबदारी. स्ट्रोक खेळलाय, लय बारी. बॉल जाईल काऊ कॉर्नर सीमारेषा पार. सुप्रीमो षटकार. भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. ही जिंक चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना. हा भगवा जरासा What a shot that is. जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. Banging it short, and Roshan Raju, the little packet of dynamite, explodes in the arc out of the park. There she goes. Such a delightful stroke from Roshan Raju. You simply love watching him. You love listening to Hariharan and you love watching Roshan Raju. 46 for 1. ढग तळपत्या सूर्याला झाकू शकत नाही. सुरुवात धीमी आणि त्यानंतर आता मी नाही घेणार माघार. पाठवीन चेंडू सीमारेषा पार. पाठवला पुन्हा एकदा त्यांच्या कम्फर्ट झोन मध्ये. प्रेक्षक स्टँड मध्ये षटकार. तू भारी खेळना. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. ही जिंक चढू दे, 52 is the score. भारी खेळना. If you look at his playing style, he reminds you of Romesh Kaluvitarna of Sri Lanka. As we welcome Suru Naik ji. Welcome Suru Naik sir. And sir ji आइए. फुल टॉस ऑफ स्टंपच्या बाहेर. आता थोडंसं नियंत्रण चुकलेलं आहे आकाश, कारण पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार आले. हा येतोय वाईट बॉल. धावसंख्या पोहोचते 53. 53 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. We also welcome Shams Mulani, Mumbai cricketer. ड्राइव्ह केलं बॅक टू बॉलर. हा डॉट बॉल खूप आवश्यक होता आकाशसाठी, कारण पहिल्या 2 चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर व्हाईट बॉल. त्यामुळे नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा डॉट बॉल इम्पॉर्टंट. Interesting stage of the match, because if they touch 70-75, then we have a match on the hand. It's never easy chasing 70 plus on this ground.
आणि तेच पाहताना सातत्यानं मोठे स्ट्रोक खेळण्याचा चंग बांधलेला आहे. यावेळेस पुल करायचा प्रयत्न होता, बॉलला राईज होऊ दिलं आणि त्यानंतर नियंत्रण नव्हतं फलंदाजाचं. What a lovely lifter ball. It reminded you of, Cobra coiling its head while delivering. Lovely. Akash Tewatia using his height to the advantage. High arm bowling action. ओ पंच केलंय बॉलला, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेच्या क्लिअर आणि या ठिकाणी शो सुरू झालाय. द रोशन राजू शो चौकार. What a lovely batting this is. तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंक चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळ. Thank you, DJ. हा भगवा जरा That was a tight slap delivered on the ball. Look at that. In Hindi, we call it chanta marna. That kind of a shot. And Roshan Raju, what a batter he is. He came. And now he's enjoying the conditions here. 57 for 1. Roshan Raju on 21. चांगल्या स्ट्राईक रेटच्या 21. हो यावेळेस स्ट्रेट हिट, सीधी बॅट, नो बकवास. बॉल जाईल स्ट्रेट लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. कडक बेधडक बॅटिंग रोशन राजूची. सुप्रीमो षटकार. हा होश उडू दे तू भारी खेळना ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंक चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना. Stand and deliver. Look at that timing. Follow through of the bat. Worth watching. That was an atom bomb exploded on the eve of Diwali. There's a data coming up. 157 matches so far in the history of Supremo. 2,180 overs and 18,000 runs scored in 11 years. Sanjay Matre, thank you so much for collating this data. There is a saying in corporate Mumbai world, जिसके पास डेटा नहीं वो किसका बेटा नहीं. आपके पास डेटा है. अरे सर पेटंट बनवायला पाहिजे संजय म्हात्रे यांच्या या डेटाचं. I think the only unique tournament which has compiled the records of last 10 years with individual data. But here, Roshan Raju, 27, Ramesh, 20. And look at that. Roshan is fire, Ramesh is ice. Fire and ice. ग्रेट कॉम्बिनेशन. कारण रवीजने वेळ घेतलाय, पहिल्या सेकंदापासून तो मैदानाच्या आतमध्ये आहे. टेम्परामेंट त्यांनी शो केलंय आणि त्यांनी 14 चेंडूत 20 बनवल्यात. पण जर आपण रोशन राजू यांचा विचार केला, त्यांनी जे पहिले 7 चेंडू घेतलेत फक्त 4 धाबा बनवल्या होत्या आणि मागच्या षटकात पूर्ण कसर भरून काढली. ज्यांच्या वतीनं आपण षटकार पहिले 3, चौकार पहिला 1 आणि आता चांगल्या स्थितीमध्ये दिसतोय सुलतान ब्रदर्स. पायरेट्स खेळला 63 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 6. Akash Tewatia gave away 31 runs. And that's almost 2.5 runs every ball. That's expensive. सुनील प्लेसमेंट पायांवर आदळणारा हा बॉल होता. बॉलला ढकलले स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक डीपमधून पुढे येईल. अजूनही त्यांचं डबलचं तंत्र त्यांनी तसंच ठेवलेलं आहे. सुरुवात या षटकाची डबलने. Ramesh reminds you of Munna Sheikh. So elegant and exquisite. Even Munna Sheikh will fall in love with the batting of Ramesh the way he is the true reflection of Munna Sheikh. If Nasik is Munna Sheikh, Kerala is Ramesh. He plays with ease. सर सुप्रीमो चषक 2025 पर्व 11 हायेस्ट स्कोर आहे 86 आणि मला असं वाटते की त्या पलीकडे जाण्याचा विचार असावा. लेन बॉल होता, ड्राईव्ह केला, एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन आहे. थ्रो नॉन स्ट्रायकर्स एंडला एक सिंगल मिळते. एका धावेची नोंद स्कोर शीटवर आपण करूया. धावसंख्या पोहोचते 66 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. अजूनही 10 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि पाहूया या पुढच्या 10 चेंडूंवर नेमकं घडतंय काय. माझ्यासोबत जॉईन झालेले आहेत मिस्टर प्रशांत आदवडे सर. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे समालोचन कक्षामध्ये. प्रशांत सर काय सांगाल या सिच्युएशन बद्दल, कारण आता सुरुवात थोडीशी धीमी होती पण मध्यांतर टॉप क्लास. बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभ्यास के साथ इस मैदान के अंदर केरला की टीम उतरी है. अभ्यास महत्वाचा आहे म्हणजे पहिल्या षटकापासून ती चर्चा आहे, जणू काही वर्षानुवर्ष ही टीम या स्पर्धेत खेळते की काय. आपण बार होता आणि पंचांनी उंचीची दखल घेतली. व्हाईट बॉलचा इशारा. थोडे सैरभैर झालेत गोलंदाज.
जी हाँ, जिस तरह से रोशन ने बल्लेबाजी किया और वो लंबा छक्का जड़ा था, मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे हैं, तो प्रेशर जो है ना इस पर गेंदबाजी के ऊपर है, मोमेंटम बल्लेबाजों के पास। विसरून चालणार रायगड संघास देखील ही स्पर्धा जिंकण्याचं स्वप्न आहे, तर तसा खेळ द्यावा लागेल. ड्राइव्ह केल्या बॉलला वाईट ऑफ लॉंग कॉर्नर क्षेत्ररक्षक परफेक्ट कलेक्शन आणि तितका चांगला थ्रू नॉन स्ट्रायकर्स एंडला एक धाव मिळते. मोठ्या फटक्यांपासून आतापर्यंत या षटकात वंचित ठेवलंय फलंदाजांना. जी हाँ, सुनील भी एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सामने सेट बल्लेबाजी, तब जाकर मनीष गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, चैलेंज होता है. कमबॅक करना चाह रहे हैं सुनील नैन. प्रशांत सर, पण मागच्या षटकात जो धावांचा पाऊस पडलाय तो जिवारी लागलाय रायगड संघाच्या, आणि त्याचमुळे आता अजूनही यानंतर एक षटक बाकी आहे. दोन्ही षटकं रायगड संघाच्या बाजूने गेली तर मग दुसऱ्या डावात फलंदाजांना ती मदत मिळेल. पण आता गोलंदाजी चांगली होते, कटर्स यूज केले जात आहेत, धीमी गतीचा बॉल होता, अँगलचा परफेक्ट वापर गोलंदाजाने केला, डॉट बॉल. और टप्पा खाने के बाद तो उछाल भी मिला और गेंद बिल्कुल हरकत कर रही है, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी. बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज जो है ना वो बाल बाल बचे. ये अच्छी गेंद थी सुनील नैन द्वारा. याच गोष्टींचा शोध सातत्याने घ्यावा लागेल टीम रायगड ट्रायडंट मयूर विलेवन या संघाला. नेक्स्ट बॉल शफल झाले पण सफल नाही झाले. ऑफस्टम्पला फुंकर घालून बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. सरते शेवटी जाग आली असं वाटते. गोलंदाजाने वापसी केली. सुनील नैन बॅकअप प्लॅन आहे रायगडचा. बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद दोबारा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आई. बल्लेबाज शफल हुए थे, देखिए शफल ज्यादा हुए, मन बना के खेलने की कोशिश, बीट हुए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. कमबैक कर रहे हैं इस वक्त सुनील नैन, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर. या षटकात फक्त 5 आलेत आणि आता शेवटचा एक बॉल बाकी आहे या 7व्या षटकातला. ओ पुढ्यात ठेवलेला बॉल आडव्या वेटने खेळण्याचा प्रयत्न, पूर्णपणे फटक्याची निवड चुकली. डॉट बॉल. चांगलं षटक आलेलं आहे गोलंदाज सुनील नैनचं. 7 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 68, एक गडी बाद. मनीष कहा जाता है ना कमबैक इज बेटर देन सेटबैक, तो बिल्कुल इस पर कमबैक किया सुनील नैन ने और जरूरत है विकेट की. दोनों बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस ओवर में सुनील नैन ने असरदार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है. 77 स्पोर्ट्स दादर ऑपोजिट शिवसेना भवन दादर वेस्ट. नक्कीच आपणाला 774च्या फ्रँचायझीज आपण पाहतो वेगवेगळ्या भारतभर आहेत, आणि तुम्हाला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स किंवा तुम्हाला टी शर्ट्स ट्रॅक्स या सर्व गोष्टी जर खरेदी करायची असतील तर ब्रँडेड क्वालिटीच्या वस्तू तुम्हाला या शॉपमध्ये पाहायला मिळतील. दादरला ही शॉप आपण पाहणार आहोत 77 स्पोर्ट्सचं. तर प्रशांत सर, शेवटचं षटक बाकी आहे आणि आपण पुढच्या 2 संघांना देऊया आमंत्रण टॉससाठी. FM हॉस्पेट कर्नाटका वर्सेस शांतिरत्न डोंबिवली. चला, दोन्ही संघांनी टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये तयारीत राहायचं आहे. FM हॉस्पेट कर्नाटका वर्सेस शांतिरत्न डोंबिवली. बॉलिंग ट्रॅकवर प्रवीण. ओ क्रॉस बेटेड खेळायचा प्रयत्न होतोय. फटक्याची निवड योग्य होती पण गतीला ओळखला नाहीये. गतीमध्ये कुठेतरी फेल ठरले फलंदाज. डॉट बॉल. निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर बनी जा रही है और पहली गेंद अगर प्रवीण की बात करें तो स्लोवर बन बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी. बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाया, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गति परिवर्तन किया गया था. अच्छा स्टार्ट प्रवीण के लिए. स्पीड व्हेरिएशन खूप महत्वाचं आहे आणि ते स्पीड व्हेरिएशन प्रशांत सर काम करून जाते. आपण मागच्या 7 चेंडूचा आढावा घेतला तर षटकं चांगली राहिलेली आहेत. रायगड संघ परत येतोय या डावामध्ये, पण किती वेळापर्यंत बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, अंतर थोडंसं कमी पडलं. डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक पोहोचतील, मिळतात या 2ची होते मदत आणि धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 70 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1. मनीष, पिछले 8 गेंदों की कहानी बहुत बढ़िया रही रायगढ़ टीम के लिए. कमबैक करने की जो कोशिश की, क्योंकि मोमेंटम बनाया था, रोशन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. पार्टनरशिप 52 रनों की बनाई है, लेकिन थोड़ा सा पिछले 8 गेंदों में खेल धीमा हो गया. सुंदर गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा. रोशन 30 वर पोहोचलेत, रमीज 23 वर पोहोचलेत. चांगली पार्टनरशिप या 2 फलंदाजांची पाहायला मिळते, जी खूप महत्वाची असते कुठल्याही क्रिकेटच्या फॉर्मॅटमध्ये. आणि म्हणूनच आतापर्यंत 52 धावांची भागीदारी या 2 फलंदाजांची. दुसऱ्या विकेटसाठी आपण पाहतोय. नेक्स्ट बॉल. ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी प्रवीणची या शेवटच्या षटकामध्ये. ज्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा गोळा करायच्या होत्या फलंदाजांना थांबवलंय प्रवीणने. स्लॉक ओवर में गेंदबाजी करना एक चैलेंज होता है, लेकिन प्रवीण जो है ना, मनीष एक ऐसे गेंदबाज जो नियंत्रण के साथ, अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. और रोशन जैसे खिलाड़ी जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, इनफॉर्म बैटर को बांध के रखा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. सहजासहजी माघार नाही घेणार रायगड ट्रायडंट मयूर वेलेमना संघ. आणि त्याचमुळे 6व्या षटकात ज्या काही जखमा लागलेल्या आहेत त्यावर मलमपट्टी करताना 7वं आणि 8वं षटक आतापर्यंत चांगलं हाताळलं जाते. पुढचा बॉल
थोड्या वेळासाठी थांबलो म्हणून काय वादळ थांबलं नाहीये. धावांचा वादळ सुरूच आहे. रोशन राजू स्क्वेअरला क्लिअर, कडक षटकार, सुप्रीमो सिक्सर. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा अच्छा ट्रिपल 70 के ऊपर डिजाइन गेम, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है. रोशन इंतजार कर रहे थे, संघर्ष बहुत हुआ और उसके बाद में कमाल का स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए मैग्निफिसेंट स्ट्रोक प्लेड बाय रोशन. आतापर्यंत चांगलाच खेळ राहिलेला आहे. 19 चेंडूंमध्ये 36 धावा बनवल्यात रोशन राजूने, ज्यामध्ये षटकार आहेत एकूण 4. थँक्यू. धावसंख्या 76 झाले. 76 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. पुढचा बॉल प्रवीण. कटर्स आहेत पण या ठिकाणी पावलांची हालचाल झाली नाही, शफल झाले नाही, चेंडूपासून फलंदाज दूर राहिले. फायदा उचललाय प्रवीणने. मनीष, जब पहली गेंद थी जिसमें चक्काया था वो लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर गुड स्पॉट पर टिप्पा खेला था और गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती बाहर की तरफ चली गई. ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज प्रवीण द्वारा, लेकिन आखिरी गेंद जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होगी. शेवट गोड कोण करेल या पहिल्या डावाचा, कारण आतापर्यंत 47 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. धावसंख्या 76 वर पोहोचलेली आहे. शेवटचा बॉल प्रवीणचा या पहिल्या डावातला. ओव्हर द विकेट, धीम्या गतीचा वाईट यॉर्कर आणि विकेट किपरने रिस्क घेतली नाही, चान्स घेतला नाही. दरम्यान एक धाव पूर्ण केली. पाहूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न चालवले जात आहेत, कोण जिंकेल. दरम्यान नॉन स्ट्रायकर्स एंडला फलंदाज सेफ आहे की नाही त्याची चाचपणी करणार आहोत. अंकुरने काय प्रयत्न केले प्रशांत सर, विकेट कीपर होते त्यांनी रिस्क घेतली नाही, धावा वाचवायच्यात. ये मनीष फनी मोमेंट है, वो भी देखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है. और विकेट गिरा या नहीं, क्या रनआउट विकेट मिला है, वो देखना बहुत जरूरी है. तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी. क्या जबरदस्त प्रदर्शन रोशन कर रहा है और स्टार्ट थोड़ा धीमा किया था, उसके बाद में जिस अंदाज से इन्होंने कमबैक किया और दे बल्लेबाजी की है. रोशन बहुत ही शानदार पारी, लाजवाब बल्लेबाजी. जितने दर्शक मुंबई के यहां आए हैं, कहला के रोशन ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की है, आपको पसंद आई है, तो रोशन के लिए जोरदार तालियां दोस्तों. मैग्निफिसेंट बैटिंग, क्या बल्लेबाजी की है. कुछ देर के लिए डिसीजन पेंडिंग है और टीवी अंपायर क्या सिग्नल करेगा वो देखने वाली बात है. अगले मैच का टॉस भी हो जाएगा और दोनों टीमें तैयार. सुल्तान ब्रदर्स तो टोटल स्कोर है 77, जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है. 78 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन दोस्तों 70 पर हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि एक घमासान मैदान के अंदर जारी है. दूसरा बहुत बड़ा मुकाबला हम लेके आ रहे हैं. रायगढ़ टाइटंस मयूर 11 और सुल्तान ब्रदर्स केरला के बीच बहुत बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं. तो दूसरा मुकाबला जो है एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका शातुदुर्गा डोंबिवली के बीच होगा. तो चलते हैं टॉस की तरफ. हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे को-एंकर रेशमा मयेकर और देव ओवर टू यू. थैंक यू सो मच प्रशांत सर. टॉस के लिए रिक्वेस्ट होगी केतन मात्रे, आपको ज्वाइन होना है और टॉस होने वाला है हरीश सर की तरफ से. थैंक यू. सुप्रीमो नंबर 1 अनिल बारन रमीज के 23 बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी रोशन राजू और रमीज के बीच 36 रन बनाए 21 गेंदों का सामना किया और प्रभावित किया इस बल्लेबाज ने. इस मैच में शानदार प्रदर्शन
और आकाश तेवत या 2 ओवर 31 रन, कोई सफलता आपको नहीं मिली। अंकुर सिंह के 2 ओवर में 15 रन, 7.50 का इनका इकोनॉमी। प्रवीण की बात करें तो 2 ओवर 14 रन, इनको भी कोई सफलता नहीं मिली। सुनील नैन 2 ओवर 17 रन, पहले विकेट 18 पर, दूसरे ओवर 77 पर, और दूसरे विकेट के लिए बहुत ही शानदार साझेदारी। अब टारगेट आपके स्क्रीन पर 48 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों टॉस होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट मैच एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका और शांतिदुर्ग डोंबिवली। टीम के ओनर विनोद पाटिल, शांतिदुर्ग डोंबिवली, और एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका की अगर बात करें तो यासीन भाई टीम के ओनर है। तो चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे टॉस का बॉस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्बॉक्स। दोस्तों आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई। मुंबई का परचम जिसने हमेशा, जैसे भारत का तिरंगा बॉर्डर पर जवानों की सांसों से लहराता है, वैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का झंडा वसीम भाई आप जैसे क्रिकेटरों की मेहनत के वजह से ऊपर लहरा रहा है। वसीम का मतलब होता है हैंडसम, और हैंडसम बैटिंग जिनकी पूरी दुनिया ने देखी, ऐसे वसीम भाई हमारे साथ है और उनके दस्ते मुबारक से ये टॉस को हम अंजाम दे रहे हैं। खेलने वाली दोनों टीमें इस वक्त हमारे साथ हैं, एफएम हॉस्पिटल और शांति रत्न डोंबिवली। सुप्रीमो इज द कॉल एंड इट्स शिवसेना। प्रथमेश, सर्वप्रथम आपली मुंबई आपली आहे आणि ते आवाजही आपलाच हवा, काय वाटते? परंतु यू आर रिप्रेझेंटिंग एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका। हां सर, नक्कीच अभिमान वाटतो की आपण मुंबईचे आहोत, कारण सुप्रीमो चषकामुळे तो चान्स मिळतो आपल्याला, कारण अशी टुर्नामेंट होणं नाही आणि भाईंमुळे ही 11वं पर्व आहे, सातत्याने होते आणि खूप बरं वाटतं ही टुर्नामेंट आपण खेळतोय आणि एक मुंबईकर म्हणून एक अभिमान वाटतो की अशा टुर्नामेंटचा आपण ऑर्गनायझरमध्ये नाही पण प्लेयर म्हणून पार्ट आहोत। थँक्यू, आणि आम्ही फील्डिंग करू। थैंक यू वसीम भाई। आपकी जानकारी के लिए केतन म्हात्रे टेनिस क्रिकेट खेलकर 36 मोटर बाइक्स, 7 मोटर कार्स, मतलब जो गोट बोलते हैं ना, वो गोट बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, लेकिन बोट है, बोट मतलब बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। केतन, कसं वाटते सुप्रीमो चषकाचा सहभाग घेऊन? सर नक्कीच आम्ही आवर्जून वाट पाहत असतो, कारण की स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती चषक आणि सुप्रीमो हे 2 वर्ल्ड कपसाठी आम्ही आवर्जून प्रत्येक वर्षी वाट पाहत असतो की कधी होणार आणि आम्ही कधी ग्राउंडमध्ये उतरणार आणि चांगली बॅटिंग किंवा चांगला परफॉर्मन्स कधी करणार। आणि केतन, प्रथम फलंदाजी करत असताना तू गेले 2 दिवस क्रिकेट सातत्याने बघतोय, असा एखादा पार स्कोर डोक्यात आहे का? कारण तू स्वतः सलामी वीर आहे वसीमबाई सारखा, तर किती धावाकडे तू लक्ष ठेवणार? सर असा काही नाही, 8 ओव्हरची मॅचमध्ये आम्ही मिनिमम 70-75 रन करण्याचा प्रयत्न करू आणि आमच्याकडे बॉलिंग अटॅकसुद्धा चांगला आहे, तो डिपेंड करण्याचा प्रयत्न करू। थैंक यू सो मच। तुम्ही सामने की तैयारी करू शकता। दोस्तों हमारे साथ वसीम भाई है। वसीम भाई, जब आपने डेब्यू किया मुंबई के लिए, आपकी और आपके भाई के संघर्ष की कहानी पूरे अखबारों में मिड डे मैंने पढ़ा है। आज जब आप लुक बैक करते हैं योर जर्नी एज अ क्रिकेटर, कैसा महसूस करते हैं? जी हाँ, बहुत ऑब्वियसली बहुत खुशकिस्मत मैं मानता हूँ अपने आप को कि मुंबई से मुझे खेलने का मौका मिला। मेरी जर्नी मुंबई से शुरू हुई, चाहे फिर वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, रणजी ट्रॉफी हो, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में खेलने का मौका मिला। सचिन तेंदुलकर के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, और सारे महान ही क्रिकेटर थे। आज हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आके बैठे हैं वो सारे ही महान क्रिकेटर हैं अपने अपने हुनर में। तो एक तरह से लकी फील करता हूँ कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से मैं आया था, वहाँ से जो कुछ भगवान ने दिया तो शुक्रगुजार हूँ उसका मैं। और ये टूर्नामेंट में आया हूँ, ये कई सालों से मैं आ रहा हूँ, और जिस लेवल पे ये पहुँच गया है मेरे हिसाब से तो टेनिस क्रिकेट का शायद दी बेस्ट टूर्नामेंट होगा। मुंबई में नहीं तो इंडिया में ज़रूर मेरे हिसाब से। वसीम भाई, 11,000 रन मुंबई के लिए जीतना, फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंसेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, भारत की नुमाइंदगी करना, कई ब्राइट मोमेंट्स आपके करियर के रहे, लेकिन एक ऐसा मोमेंट जो वसीम जाफर दिन में रात में कभी भी याद रखना चाहेंगे कि यस दैट वाज माय मोमेंट, ऐसा एक मोमेंट?
मेरे हिसाब से शायद वो जो डबल 100 था पाकिस्तान के साथ ईडन गार्डन्स में, क्योंकि उसके बाद में कोई टेस्ट सीरीज़ हुई नहीं पाकिस्तान के साथ, तो वो आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी वहाँ पे ईडन गार्डन्स आउट ऑफ ऑल, और वो पाकिस्तान के सामने हो, तो वो सबसे शायद यादगार मोमेंट था मेरी लाइफ में। वसीम भाई प्रखर राष्ट्रभक्त है, और ये मैं इसलिए कहता हूँ हल्फिया कसम खा के, क्योंकि आप माइकल वॉन को जो जवाब देते हैं ना भाईजान, मतलब तबीयत खुश हो जाती है कि मतलब यस वसीम भाई है। तो वसीम भाई ये स्पॉन्टेनियसनेस कहाँ से लाते हैं? मतलब मैदान में तो आप चौके छक्के के लिए मशहूर है, लेकिन माइकल वॉन को, जैसे माइकल आर्थरटन मैग्रा का बनी था, माइकल वॉन आपका बनी है? नहीं, वो शुरुआत हुई थी, वो जो 36 ऑल आउट हुआ था वहाँ से काफ़ी ट्रोल कर रहे थे जो फॉरेन कमेंटेटर्स हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं सो कॉल्ड। तो उस वक्त ऐसे लगा कि कुछ जवाब देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए इंडिया के फेवर में, और लकीली इंडिया ने उस में कमाल का परफॉर्मेंस किया, कमबैक किया, तो वो मेरी ज़ुबान की भी लाज रह गई, और वहाँ से वो ट्रेंड चल पड़ा और लोगों को पसंद आता है। आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़मीन की तवाज़ो, दरिया की सखावत और आफ्ताब की शफकत अता करे, ये दुआ करते हैं। भाईजान थैंक यू सो मच, आज अपने कीमती समय दिया। ये तशरीफ़ रखिए। वी वेलकम श्री अमित दानी, द नोटेड रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अ ग्रेट सिंगर and cricket secretary of MIG. Amit Dani is here. We also welcome Omkar Khanvilkar, who's about to arrive. तर सामना सुरू होत आहे. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. आमचे समालोचक मित्र तयार आहेत. शुक्रिया हरीश पांड्या सर। बीच मैदान पर बहुत बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके प्रारंभ बैटर सुल्तान ब्रदर्स पायरेट्स किंगडम बनाम रायगढ़ ट्राइडेंट मयूर 11 के, ये बहुत बड़ा मुकाबला। 78 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और प्रारंभ बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया का खूबसूरत ग्राउंड, सुप्रीमो चषक का, सुप्रीमो ट्रॉफी टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं। आज का तीसरा दिन और बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का, बहुत सराहना हो रही है। 77 पर जितने दर्शक हैं वो भी बिल्कुल एंजॉय करते हुए पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से मैं कहूँगा। और एयर इंडिया के कलीना ग्राउंड पर भी बहुत सारे दर्शक जो है पहले दिन से इस कहानी को सुपरहिट बनाने के लिए आज और इससे पहले 2 दिन हमारे साथ रहे हैं। तो चले मैच की तरफ रुख करते हैं। गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार होते हुए कम बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं मालवन से, खास करके जिनके एक अलग कॉमेंट्री की भाषा है और परिभाषा है, बादल चौधरी, आपका स्वागत है। फिरोज अपनी बॉलिंग मान पर तैयार, विराज इस वक्त गेंदबाजी करने के तैयार है। मुंबई में फिरोज है इस वक्त, केरला के पास फिराज, ये भी फॉर्म में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। खाता खुलता बा बल्लेबाज नदीम दानोरी का। मैंडेटरी पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वक्त। फ्लाइंग स्लिप एक खिलाड़ी पॉइंट पर तैनात है, कवर पॉइंट, उसके साथ एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ पर मौजूद है। आउटसाइड पर 5 खिलाड़ी है। बल्लेबाज स्ट्राइकर पर कोकन, आउटसाइड पर खेलना चाहते थे, ज्यादा चप्पल हुए, जोरदार अपील और बल्लेबाज कोकन आए, विकेट गिर गया। बहुत बड़ी सफलता मिली इस वक्त। शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फिराज के लिए। सुप्रीमो सुप्रीमो नंबर 1 सुप्रीमो 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 नंबर 1 सुप्रीमो 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 नंबर 1 ही झिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना,
वगवा जरा धन्यवाद प्रशांत. हा टप्प्याचा चेंडू होता. खूप वेग होता या चेंडूमध्ये. फिराजचा चेंडू सफल होऊन फुल खेळण्याचा प्रयत्न. मान्यवर कक्ष आपल्याला दिसतोय. आदरणीय संजयभाई पोतनीस यावेळी आपल्याला या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करताना दिसत आहेत. सुप्रीमो चषक 2025. नीलेश कुलकर्णी जी, इनका स्वागत किया जा रहा है. द मैन हु टुक विकेट ऑफ हिज फर्स्ट बॉल, IISM, ग्रेट जॉब. आविष्कार सालवी, द मैन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, द teenage bowling sensation, and now Bhavin Thakkar, the prolific run getter of Mumbai. So many press cuttings in Times of India, Indian Express for Bhavin. Shams Mulani, the rising son of Mumbai's cricket. And now Suru Nayak ji, the man who was room partner with Sachin Tendulkar and the man who transitioned into materials management, MBA sir, great honor for us. And then our own beloved Wasim Bhai, the man who gave befitting reply to Michael Vaughan. That's the voice of India, Wasim Jafar. And now Atul Ranade, the first-class cricketer, the man whose smile says it all, the man with strategies up his sleeve. And then a great singer, cricket secretary, and also first-class cricketer Amit Dani, close friend of Sanjay Potnis ji. Amit Dani, we love you, brother. And now Sanjay Patil ji, the selector and a man who played first-class cricket, a great human being, and a Shiv Chhatrapati Puraskar winner. If I look at the total experience, it's more than 100 years experience on the stage right now. आमच्यासाठी खरोखर धन्य क्षण आहे आणि हाच आहे मुंबईचा असली वैभव. एकदा मुंबईच्या क्रिकेटसाठी जोरदार टाळ्या असून द्या. मित्रांनो, हे जे क्रिकेटपटू आहे त्याने मुंबईचा झेंडा नेहमी आकाशात ठेवला आणि मुंबईचा तो खडूस ॲटिट्यूड जेव्हा जगाने पाहिला. थँक्यू सो मच वसीम भाई. आइए. थँक्यू सो मच सुरू नाईक जी, द वेटरन क्रिकेटर who represented India. Welcome Nilesh Kulkarni ji, the man who took his cricket so seriously and coached by none other than Dronacharya Puraskar Vijeta Ramakant Achrekar sir. Shams Mulani, the rising son of Mumbai cricket. And then we have got Amit Dani and Atul Ranade, two excellent cricketers. And then we have got Avishkar Salvi, the man who was a line and length bowler. Bhavin Thakkar, who kept on scoring runs. And then Sanjay Patil ji. We are so blessed to have this elite company on the stage. आज आपल्यासाठी खूप मोठा हा क्षण आहे आणि हे सर्व मुंबईकर आज आपल्या सुप्रीमोला भेट देत आहेत. सुप्रीमोचं मंच आज धन्य झालंय आणि आज जणू काय असंच वाटतंय की माझ्यासारखा क्रिकेटचा माळ करायला क्रिकेटचे विठ्ठल आज दिसलेत आणि खरोखर आम्ही अभिभूत झालेले आहोत. खूप खूप धन्यवाद. थॉमस के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. 5 सुप्रीमो खेल चुके हैं, 7 मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण, 71 रन उनके खाते में और 29 रन उनका हाईएस्ट है. 139 का स्ट्राइक है. तो बादल इस मुकाबले में जो 29 उनका हाईएस्ट है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे थॉमस, क्योंकि विकेट गिर रहे हैं. प्रशांत सर, फलंदाजीबद्दल बोलावं लागेलच, पण तत्पूर्वी गोलंदाजीकडे येऊया. फिराज काय गोलंदाजी करतोय. आगौकी गोलंदाजी म्हणजे काय. पहिल्या चेंडूवर सिंगल, दुसऱ्या चेंडूवर विकेट, तिसऱ्या चेंडूवर सिंगल, चौथ्या चेंडूवर डबल, 5व्या चेंडूवर चौकार आणि शेवटच्या चेंडूवर परत एकदा विकेट. हे दोन्ही विकेट जर प्रशांत पाहिले वेगावर स्वार झाले होते. पहिल्यांदा आखूड टप्प्याचा चेंडू क्लीन बोल्ड आणि त्यानंतर आखूड टप्प्याचा चेंडू पूलचा मोह शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आशिक अलीने टिपलेला एक सुंदर झेल. आज आशिक अली के ऊपर भी निगाह रहेगी, जो बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाजी करते, टर्न करते गेंदों को. और दूसरी तरफ अगर देखें तो फिराज इस सीजन में बादल फॉर्म में खिलाड़ी है. हर मंच पे जाके पूरे इंडिया में इन्होंने अपना जलवा दिखाया है. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. चेक वर आपण FM हॉस्पिटल कर्नाटका या टीमचं इथे स्वागत करत आहोत. संजय पोतनी साहेबांच्या शुभ हस्ते कॅप्टन जसोबतीने संपूर्ण टीम आज या येलो जर्सी मध्ये FM हॉस्पिटल कर्नाटका. ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीममेट्स फॉर द अपकमिंग गेम. Can we have the Dombil teammates on stage, please?
थॉमस के ऊपर सबकी निगाह रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और गेंदबाजी की बात करें तो विवेक को बुलाया गया, विवेक मोहन गेंदबाजी करने के लिए। विवेक मोहन गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर थॉमस डाइस। एक समय ऐसा था लगातार अर्धशतक जड़ने का कारनामा इन्होंने किया था। अनुभवी खिलाड़ी है, कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी करने के लिए विवेक। अच्छी गेंद, सुंदर गेंद थी, आगे गेंद थी। इस बार मिड ऑफ क्षेत्र में ड्राइव किया गया, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9 धावा या एकेरी धावेनिशी थोडासा बदल होतोय। अगदी धीव्या गतीने धावसंख्या चालली, पण रायगड संघाचा जर विचार केला तर रायगड, ट्रायडेंट, मयूर 11 78 धावांचा पाठलाग या मैदानावर करण्याचा प्राणपणाने नक्की प्रयत्न करेल। स्वराज्याची गादी, स्वराज्याची राजधानी सुद्धा आहे रायगड, आणि आज ही स्वराज्याची राजधानी म्हणजे रायगड या मैदानावर कशा प्रकारे लढेल हे बघणं नक्कीच औत्सुक्याचं ठरेल। कारण दुसऱ्या बाजूने आहे संपूर्ण भारताची देवभूमी ज्याला म्हटली जाते ती केरळची भूमी, आणि त्या केरळच्या भूमीचा संघ सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळ। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की थी, अपने बॉल उतरे, सुंदर फील्डिंग। विवेक मोहन विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। और बादल क्या एफर्ट है, अपने फॉलोतर में थोड़ा सा राइट साइड की तरफ जाके गेंद को रोका गया। शानदार फील्डिंग अपने फॉलोतर में विवेक द्वारा। अगदी नावाप्रमाणेच विवेक मोहनन अगदी मोहित करतायत। विवेक म्हणजे संयम, आणि हा संयम सुद्धा विवेक यांच्या गोलंदाजीत पाहायला मिळतोय। अगदी पहिल्या चेंडूपासून दिशा, टप्पा, वेग याच्यावर नियंत्रण, आणि फॉलोथ्रू मधील हे क्षेत्ररक्षण। टॉस खेलते इस बार ना बड़ा शॉट खेलने की कोई बस कोशिश नहीं है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। कवर की तरफ गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। बादल योगेश पवार जिन्होंने इस प्रतियोगिता में थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स। आणि आता आपल्या सोबत सेंट चार्ल्स हायस्कूलचे मॅनेजर आणि सिस्टर्स जॉईन झालेले आहेत। मी भाईंना विनंती करते त्यांचा इथे सन्मान करावा। वी हॅव फिनोमिला जॅकॉब, मॅनेजर ऑफ सेंट चार्ल्स हाय स्कूल। आय रिक्वेस्ट हर टू प्लीज जॉइन अस फॉर द फेलिसिटेशन। Yes, and also we have Monica sister, principal of St. Charles High School. A very warm welcome to you. Thank you so much for coming and making this event more memorable for us. Now back to cricket. Over to you, Combox. शुक्रिया रेशमा। बीच मैदान पर अगर देखें तो योगेश पवार जिनके नाम पर अर्धशतक है, सुप्रीमो चषक में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, सुप्रीमो ट्रॉफी में लाजवाब प्रदर्शन किया है। 20 वर्सेस 20 की लड़ाई। विवेक अपनी बॉलिंग मान पर तैयार, कॉम्बैक्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर पर क्या छूटा है, बहुत ही खराब फील्डिंग। जीवनदान योगेश को मिलेगा, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहा है, यहां मना किया गया। बादल जीवनदान मिला योगेश पवार को, यह आसान क्या था, स्टकर पर खराब फील्डिंग हुई है। उमेश बिल्कुल वहां मौजूद थे, कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है। ज्या प्रकारचा फटका खेळला होता, खराब शॉट सिलेक्शन। हा बघा ऍक्शन रिप्ले, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ड्राईव्ह हवेत बराच काळ राहिला होता। मिड ऑफ वर क्षेत्ररक्षक लॉलीपॉप पेक्षा सुद्धाही खूप साधा सोपा झेल सुटला, आणि या जीवदानाचा फायदा योगेशला उठवावा लागेल। या जीवदानाचा फायदा उठवत एक भागीदारी करावी लागेल। मूळ गोवा तेरेखोलचा आणि सध्या दहीसरचा प्रसिद्ध असणारा थॉमस डायस त्याला साथ देण्यासाठी गणपतीच्या शहराचा अर्थात पेणचा योगेश पवार ही जोडी 78 धावांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करतायत रायगड संघासाठी। इस बार अब गेंद को कहते कवर पर खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी भाग रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक का 2 रन मुकम्मल के दोनों बैटर ने। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रन संख्या फिलहाल 14 रन, 78 रनों का पीछा आपको करना है। 2 ओवर का खेल बादल समाप्त हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 14-2। एक मोठा पाठलाग करायचा आहे। 2 मातब्बर संघ एकमेकांच्या समोर, एका बाजूला रायगड ट्रायडेंट मयूर 11, दुसऱ्या बाजूला सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरळ।
या दोन्ही संघांचा विचार केला तर महाविष्णूंचा अवतार म्हणजे परशुराम, आणि या परशुरामाने समुद्रामध्ये आपला परशु टाकला आणि ज्या भूमीची निर्मिती केली ती देवभूमी केरळा असं ज्याला म्हटलं जातं. पुराणामध्ये उल्लेख आहे. मैदानावर बघूया. इक्वेशन 36 चेंडू 64 धावांची गरज. 36 चेंडू 64 धावा आणि देवभूमीच्या या खेळाडूंनी या एअर इंडिया ग्राउंडवर खरोखरच या मैदानाला सुद्धा देवभूमी बनवली. जणू काही या मैदानाचा बऱ्याच वर्षांचा अनुभव असल्याप्रमाणे पहिल्या 4 षटकामध्ये अगदी संत गतीने फलंदाजी. मित्रांनो, आताच आपल्यामध्ये शशी ब्राईट संघाचे माजी खेळाडू यतीन गणपत ठाकूर, व्हाईस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशन, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ओमकार खानविलकर, रणजीपटू यांचं आगमन झालं आहे. संजय पाटीलजी सिलेक्टर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. अमित दाणी, आविष्कार साळवीजी, विलास सावरीजी, हे सर्व मान्यवर आपल्यामध्ये मंचावर उपस्थित आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत, धन्यवाद. मैच की तरफ एक बार फिर रुक करते, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और 2 ओवर की कहानी समाप्त. स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बादल क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से 2 विकेट गिरे और 14 रन आए और योगेश पवार बीच मैदान पर है, 2 पर बल्लेबाजी करे, थॉमस के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. लक्ष तर असेल थॉमसवर, त्याच वेळी लक्ष असेल योगेश पवारवर, कारण सुप्रीमोमध्ये आपण पाहिलं आजचे लकी ड्रॉचे विजेते पहा. श्रीजेश नायर दादर, इरफान अब्दुल रशीद अन्सारी, ज्यांची ओळख आपण उरलेल्या 3 विजेत्यांची करून घेणार आहोत. अजून एक एकेरी धाव, 15 हा धाव फलक. रायगड संघाचा स्ट्रगल मैदानावर चालू आहे. एका बाजूला देवभूमी, एका बाजूला राजधानी. कोणाचा असेल विजय? दोघांसाठी सुद्धा ही अस्तित्वाची लढाई, कारण सुप्रीमो जिंकण्याचं स्वप्न. या दरम्यान आमचे लकी ड्रॉतील 3रा विजेता विदिशा विशाल कोकम, सांताक्रूजवरून ज्यांचं नाव यादीत समाविष्ट होत आहे. त्यानंतर भाईदास पाटील नाशिक आणि सागर अप्पासाहेब हेग्गा पनवेल या आजच्या दिवसातील 5 भाग्यवान लकी ड्रॉचे विजेते. बीच मैदान के अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है. आने वाला मैच FM हॉस्पिटल कर्नाटका और शांति रत्न डोंबिवली के बीच होगा. ये नेक्स्ट मैच है, लेकिन बीच मैदान पर जो घमासान जा रही है, फिराज के ऊपर दारोमदार रहेगा. बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाज. और सामने थॉमस, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है. सुप्रीम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट. अच्छी गेंद ड्राइव किया, बिड़ा पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या इसी के साथ 15 पर 2, 16 पर 2. 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक मोठा पल्ला गाठणं बाकी आहे. 2 मातब्बर तगडे प्रतिस्पर्धी एकमेकांच्या समोर. टेनिस क्रिकेटचा मोठा अनुभव या दोन्ही संघातील सर्वच जवळपास खेळाडूंकडे. अगदी निवडक खेळाडू जे या स्पर्धेत डेब्यू करतात, पण जर विचार केला कागदावर तर सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरला या संघामधून डेब्युटंट जरा जास्त. गेंद को स्वीप करना चाहते थे और ये करीबी मामला है. गेंदबाज बहुत तेजी के साथ आए थे. मोहम्मद है विकेट के पीछे टीम के कप्तान, और फिलहाल क्या वो वापस खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ उनके लिए है, तो कुछ देर के लिए खेल क्या रुकेगा या कंटिन्यू हो जाएगा, वो देखने वाली बात है. केरला की टीम ने बादल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन पहले पारी में रहा है. अब जाकर गेंदबाजी बढ़िया करे, 2 विकेट उन्हें प्राप्त किया, मोमेंटम उनके पास है. प्रशांत ज्या प्रकारे त्यांनी फलंदाजीची सुरुवात केली, या बैनराचा खूप वर्षांचा मोठा अनुभव असल्याप्रमाणे किंवा याच मैदानावर जणू काही त्यांची प्रॅक्टिस सेशन चालते, त्या प्रकारे पहिल्या 4 षटकामध्ये कुर्म गतीने त्यांनी धावसंख्या उभारली. 4 षटकामध्ये अगदी शांतपणे. या दरम्यान जाऊया स्क्रीनवर, ॲक्शन रिप्ले बघूया. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि गोलंदाज वायू वेगाने या चेंडूवर येतोय. घारीच्या चपळाईने चेंडू उचलतोय आणि नीरज चोप्राच्या भालाफेकी त्यांवर ट्रॅक करतोय. अजून एक विकेट रनआउटच्या स्वरूपात. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा, 16 फॉर 3. सुप्रीमो विकेट. चढू दे होश उडू दे तू भारी खेळना. हा भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. वेलकम बैक, सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं सुप्रीमो ट्रॉफी 2025 की अद्भुत कहानी. अगला मैच FM हॉस्पिटल कर्नाटका बनाम शांति रत्न डोंबिवली. ये बहुत बड़ा घमासान आएगा और इस मुकाबले में केतन म्हात्रे टीम की कप्तानी कर रहे. प्रथमेश पवार दूसरी तरफ है, तो मजा आएगा. बहुत सारे तारे सितारे इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे. महाराष्ट्राचे 2 तारे एकमेकांच्या समोर पाहायला मिळत आहेत. शेर से शेर भिडेगा. पुढच्या सामन्यासाठी केतन म्हात्रे कॅप्टन, शांतिरत्न डोंबिवली
बनाम प्रथमेश पवार कॅप्टन FM हॉस्पेट कर्नाटका. महाराष्ट्र भूमी आणि कर्नाटक भूमी पुन्हा एकदा या पुढच्या सामन्यासाठी एकमेकांच्या समोर आणि चालू सामन्यामध्ये महाराष्ट्राचा रायगड ट्रायडेंट मयूर संघ दुसऱ्या बाजूला देवभूमी केरळचा सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स संघ. पहिली फलंदाजी करताना 77 धावा. आपण बोलत होतो केरळ संघाच्या फलंदाजीबद्दल. 4 षटकामध्ये अगदी संत गतीने फलंदाजी केली पण जवळपास 4थ्या षटकाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमणावर भर दिला. यावेळी पुन्हा एकदा हा ॲक्शन रिप्ले. गरज होती का या धावेची? थॉमस डायस आणि योगेश पवार यांच्यामध्ये ताळमेळ नव्हता. खरं तर पहिले 2 फलंदाज खूप स्वस्तात बाद झाले होते. मैदानावर ठाण मांडून उभं राहणं गरजेचं होतं. एक भागीदारी उभी करणं आवश्यक होतं. अशा वेळी थॉमस डायस रनआउट होणं ही खरोखरच रायगड ट्रायडेंट मयूर 11 संघासाठी एक धोक्याची घंटी असेल. मगर इस मुकाबले की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन केरला के गेंदबाजों द्वारा. फिराज अभी तक 2 विकेट प्राप्त कर चुके, 2 शिकार उन्होंने किए, 10 रन इन्होंने खर्च किया. 9 गेंदों में अभी तक बढ़िया प्रदर्शन रहा इनका. अच्छा स्पेल फिराज का. फिजिओ नंदू पाटील सर मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतात. गेली अनेक वर्ष आमच्याशी जोडले गेलेत. जेव्हा जेव्हा मैदानावर थोडीशा दुखापतीची चर्चा होते, लक्षणे दिसतात, तेव्हा नंदू दिसतात स्क्रीनवर. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ड्राइव किया, कवर पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आए, गेंद को फील्ड किया. थ्रो भी बहुत अच्छा था. नंदू पाटिल 400 रन का रिकॉर्ड उनके नाम पर है और बहुत ही इस बार बड़ा काम कर रहे हैं. क्रिकेट की बात करें तो 17-3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति में बादल. शानदार मैच केरला के लिए अभी तक साबित हो रहा है. ज्या प्रकारे कव्हर्सवर क्षेत्ररक्षण झालं, ज्या पोझिशन मध्ये थ्रो आला, काही क्षणापुरता नक्कीच हृदयाची धडधड आणि बीपी सुद्धा वाढला असेल पिकूचा आणि समस्त रायगडच्या पाठीराख्यांचा. एक धाव मिळते पण ही एक धाव आत्मविश्वासापेक्षा थोडंसं टेन्शन वाढवणारी होती. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छे गेंदबाजी फिराज द्वारा. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया. उसके बाद में फिराज अपने फॉलोथ्रू में लाजवाब फील्डिंग करे. रन बनाने का कोई मौका नहीं है, कोई आजादी नहीं दे रहे हैं. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा खर्च करत 2 महत्वाच्या विकेट फिराज यांनी मिळवल्या. त्यामुळे आत्मविश्वास दुणावलेला हा खेळाडू पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर पीएनटी एंडवर. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन. रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर ही बाहर किनारा लगा और गेंद चली गई थर्ड बैट पर. थर्ड बैट पर गेंद को फील्ड किया गया. खिलाड़ी बिल्कुल वहां मौजूद थे. रियाज ने गेंद को फील्ड किया था. स्कोर अगर देखें तो 3 ओवर 8 रन 6 का औसत है और 3 विकेट आपने खो दिए. फिराज की बॉलिंग की बात करें तो 2 ओवर 12 रन और बादल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शिकार. 2 महत्वाच्या शिकार केल्या आणि या शिकार साध्या सोप्या नव्हत्या प्रशांतजी. खूप मोठी शिकार होती. अगदी कोकणी भाषेत मालवणी भाषेत सांगायचं तर पूर्ण गावाला जेवण पुरेल एवढ्या मोठ्या शिकार होत्या. 30 चेंडू शिल्लक राहिले इथपासून 60 धावांची गरज. म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे किमान 2 धावा, एका चेंडू मागे किमान मोठा चौकार किंवा षटकार गरजेचा राहील. जिया और योगेश, खास करके इस वक्त रायगढ़ टीम बीच मैदान पर आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खेल उनके लिए रहेगा. रायगढ़ ट्राइडेंट मयूर 11 और योगेश सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सबसे अनुभवी खिलाड़ी बीच मैदान पर है. 4 पर गेंद रहे, 7 गेंदों का सामना किया. पीक्यू पॉल जो है ना, बादल बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है रायगढ़ ट्राइडेंट टीम के लिए अगर ये मुकाबला जीतना है तो उनको एक साझेदारी बनाने की जरूरत है. विकेट के ऊपर खड़े रहना होगा और क्रिकेट की परिभाषा को योगेश पवार बहुत ही बढ़िया जानते हैं. लेदर बॉल का अनुभव उनके पास है. ज्याप्रमाणे पहिल्या इनिंग मध्ये रोशन राजूने आपलं नाव रोशन केलं. राजू बन गया जंटलमॅन या चित्रपटाची आठवण करून दिली. 21 चेंडू 36 धावा. यावेळी रायगड संघासाठी असाच एखादा राजू मैदानावर यावा लागेल, ज्याला आपलं नाव आणि आपल्या संघाचं नाव सुद्धा रोशन करण्याची खूप गरज असेल. 30 चेंडू आणि 60 धावा. लक्ष्य थोडंसं कठीण आहे, अशक्य नसलं तरी या लक्ष्याकडे जाण्यासाठी खूप मोठी मेहनत करणं गरजेचं असेल. बिल्कुल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते योगेश पवार. इज ऑन स्ट्राइक, फील्डिंग फ्लैंक स्लिप. एक गली में खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, बॉर्डर पर स्ट्राइक कवर, एक लॉन्ग पर खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात. ऑनसाइड पर पुल करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ. शफल हुए थे, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली गई. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया. 1 रन लेने का मौका और विवेक ने गेंद को फील्ड किया था स्क्वायर लेग पर. एक सिंगल के साथ स्कोर 19-3 विकेट के नुकसान पर. प्रशांत, धाव घेताना जी ताळमेळ, जे कॉलिंग होतं केरला संघाचं, त्या तुलनेत थोडासा अभाव दिसतोय रायगड संघाकडे कॉलिंगसाठी. वारंवार दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ आणि या ताळमेळाचा अभाव दिसतोय. एक फलंदाज त्याच्यात धावबाद झालाय, आपण स्क्रीनवर पाहतोय. सुप्रीमोचे सर्वेसर्वा आदरणीय संजयभाई पोतनीस ज्यांनी लावलेलं रोपटं
आणि तब्बल 11 वर्षानंतर या रोपट्याचा झालेला हा वटवृक्ष. आमचा मान्यवर कक्षातील आमचे सर्व मान्यवर आज या स्पर्धेसाठी उपस्थित, आमचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू यांचं सर्वांचं सुप्रीम स्वागत. बहुत अच्छी गेंद आगे रख रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी करे, गेंद को ड्राइव किया गया और थोड़ा सा खिलाड़ी फिसलते हुए फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक पर सेकंड. 2 रन मुकम्मल किए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर, रन बनाने पड़ेंगे. जीवन की निशानी प्रगति, प्रगति की निशानी विस्तार, और बादल यहाँ अच्छा विस्तार करने की जरूरत है और काबिलियत है दोनों बल्लेबाजों के पास. पहिल्या 20 चेंडू नंतर पहिल्यांदा केरळाचे खेळाडू थोडासा फंबल करताना दिसत आहेत क्षेत्ररक्षणात. आतापर्यंत ग्राउंड फिल्डिंग, एरियल फिल्डिंग खूपच सुंदर, धावांवर अंकुश या सगळ्या खेळाडूंनी लगावलाय. रायगड ट्रायडंट मयूर संघ मोठ्या फटक्यांच्या अजूनही प्रतीक्षेत आणि शोधात. आशिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है, चर्चित खिलाड़ी है. रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक है, रत्ना तो बल्लेबाजी, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी. 6 रन, सुप्रीमो सिक्सर. तू भारी खेळना ओ भगवा जरासा, तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. ही जिंक चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी पिकू बॉल, सुंदर फटका, स्विच पूल सुप्रीमो षटकारासाठी. हा ऍक्शन रिप्ले बघा, जो खूप गरजेचा अति आवश्यक असा षटकार पिकू बॉलच्या बॅटमधून. इस पर ऑन साइड पर बहुत अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है और गेंद के नीचे एक तेरी एक मेरी. आशिक अली ने बहुत ही शानदार गेंद और रियाज करके आए थे, स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच और पिकू बॉल बैक टू द पैवेलियन, सुप्रीमो विकेट. Supremo number one, Supremo number one. पिकू बॉलचा ऍक्शन रिप्ले पहा. रिव्हर्स पूलचा एक सुंदर षटकार खेचला होता डीप पॉइंटच्या डोक्यावरून आणि त्यानंतर यावेळी स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून फटका खूप छान खेळला होता. थोडीशी ताकद कमी पडते आणि सीमारेषेपासून अगदी काही इंचाच्या अंतरावर हा झेल टिपला जातोय. अगदी खरं बघितलं आपण, बाउंड्री लाईन पर खूप सुंदर कॅच पकडली, पण बाउंड्री लाईनला असणारा क्राऊड फार महत्वाचा आहे आपल्याला, जो सुप्रीमो चषकातच बघायला मिळतो. चला एकदा घोषणा देऊया, सगळे रेडी आहात? भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, गणपती बाप्पा. हा सुप्रीमोचा चाहता वर्ग आहे, जो दररोज येतो, मोठ्या संख्येने येतो, आपल्या लाडक्या खेळाडूंना बघण्यासाठी येतो. आणि ही रणधुमाळी जशी इथे स्टँड मध्ये दिसते तशी ग्राउंड वर सुद्धा. त्यामुळे पुन्हा एकदा बोलूया ग्राउंड वरती. ओव्हर टू द कॉम बॉक्स. शुक्रिया देव. बैक टू क्रिकेट, बहुत अच्छा मैच है. बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन चले गए हैं. पिकू बॉल, नए बल्लेबाज आए हैं अजीत मोहिते. वैसे अजीत मोहिते का तकनीकी तौर पर स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी, गेंदबाजी करने के लिए आशिक अली तैयार है, कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं. फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी इस वक्त आप दायरे के अंदर भी देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए आशिक अली. टपकाने के बाद बिल्कुल गेंद कट हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. बैकफुट बचा के गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया था 1 रन के लिए. अजीत मोहिते का खाता खुला और बादल कमाल की गेंदबाजी आशिक द्वारा. ज्या रायगड संघाने यापूर्वी अनेक स्पर्धांमध्ये आपल्या नावाचा जलवा दाखवलाय, तो रायगड संघ एकेका धावेसाठी संघर्ष करताना बघणं, रायगडच्या पाठीराख्यांना सुद्धा हे चित्र पचवणं थोडंसं जड नक्कीच जाईल. पण पलटवार होईल, हल्ला होईल, प्रति हल्ला होईल, त्यासाठीच ओळखला जातो महाराष्ट्राचा हा रायगडचा संघ. 28 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 78 धावांचं लक्ष, अजूनही 50 धावांची खूप सख्त गरज. योगेश के ऊपर दारोमदार रहेगा. ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, डीप विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील कर रहे हैं. 1 रन लेने का मौका, 1 से ज्यादा नहीं बादल, 1 से ज्यादा नहीं है, सिंगल के ऊपर निर्भर है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस पक्का सिजिल अप्पा बाउंड्री पर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं. स्कोर अगर देखें तो 4 ओवर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर. यह कहानी इंटरेस्टिंग है. 78 रनों का पीछा आप कर रहे हैं और बीच मैदान पर खेल कुछ देर के लिए रुकने वाला है.
जलपान होने वाला है। 70 पर आप देख रहे सुप्रीमो ट्रॉफी 2025 की अद्भुत कहानी। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और अब आने वाले 24 गेंदों का खेल। देव हमारे साथ जुड़ेंगे, देव और हमारे साथ को एंकर रेशमा। ओवर टू यू। थँक्यू सो मच प्रशांत सर। आणि कसं काय मुंबई एन्जॉय करताय का? थोडा थोडा आवाज होऊ द्या विनीत। बरं आवाज सगळ्यांचा येऊ द्या जोरदार। चला थोडे सुप्रीमो बद्दल बोलूया विनीत इथे, कारण सुप्रीमोचा आवाज इथे वाजलाच पाहिजे। तर आम्ही एकदा बोलणार आहे सुप्रीमो आणि तुम्ही एकदा बोलणार आहे सुप्रीमो। लेट्स स्टार्ट। अगदी म्हणजे बघूया आपण रेशमाचा आवाज माईक वर जोरदार येतोय की तुमचा आवाज या सगळ्यांचा जोरदार येतोय, बघूया। चलो सुप्रीमो सुप्रीमो। आता आपण सगळ्यांनी मिळून विनीत कोणाचा आवाज जोरदार आहे? बघा हा मुंबईचा चाहता वर्ग आहे, आवाज यांचा कमी कधीच ऐकू येत नाही, आपला आवाज जोरदारच येतो। एक साथ 1 2 3 सुप्रीमो। क्या बात है, क्या बात है। इथे आपण थोडस वळूया। क्या बोलती पब्लिक? बरं कोणाला सपोर्ट करताय, कुठल्या टीमला सपोर्ट करताय? केरळला सपोर्ट करताय, केतन मात्रेला सपोर्ट करताय? फॅन्स इथे आहेत केतन मात्रे। किती लोक इथे केतन मात्रेला सपोर्ट करायला आलेत? ओहो, प्रथमेश पवार साठी इथे किती आलेत? प्रथमेश पवार थोडा आवाज होऊ द्या। इथे सगळ्यांची फॅन फॉलोइंग फार मोठी आहे, प्रत्येक खेळाडूला ओळखणारी सगळी मंडळी आहेत आणि आज इथे येऊन आपण बघतोय तिथे तो बोर्ड पण वाचायला मिळतोय मला, बायकर मॅन ऑफ द टेनिस बॉल वाकलनचा वंडर बॉय केतन म्हात्रे। क्या बात है। हे खरे चाहते आहेत, हे खरे चाहते आहेत, हे खरं प्रेम आहे या प्रत्येक खेळाडूवरती। आणि सुप्रीमो ट्रॉफीने काय दिलंय तर सुप्रीमो ट्रॉफीने या सगळ्या खेळाडूंना घराघरात पोहोचवलंय आणि त्यांची एक वेगळी फॅन फॉलोइंग आपल्याला बघायला मिळते। एकदा जोरदार टाळ्या उद्या सुप्रीमो चषकसाठी सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात। चला तर हा बुलंद आवाज पुन्हा एकदा सुप्रीमो ट्रॉफीच्या या एअर इंडिया कलिना ग्राउंडवर या नगरीत घुमतोय। पुन्हा एकदा वळूया आपण मॅच कडे। ओव्हर टू द कॉम बॉक्स। धन्यवाद देव, धन्यवाद रेश्मा। देव बरा करो गावल्यानो। मालवणी कोकणी आकाशवाणीच्या सुप्रीमो केंद्रावरसून 70 युट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा अगदी मना काळजाचून हात जोडून स्वागत असा। प्राणपणाने लढून राजा तूच जिंकले किल्ले, दुश्मनांचे सदा परतुनी तूच लावले हल्ले, धर्मरक्षणा तूच घेतला जन्म जिजाऊ पोटी, ही शिवराया प्रणाम तुझला कोटी कोटी। छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांना मानाचा मुजरा करून हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे आणि तमाम शिवसैनिकांच्या मातोश्री मासाहेबांना वंदन करून टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप सुप्रीमो चषकाच्या 11व्या पर्वाच्या 3ऱ्या रजनीमधील पहिल्या लढतीमध्ये मालवणी कोकणी केंद्रावर तुमचा सगळ्यांचा अगदी हात जोडून स्वागत असा। माझ्या समवेत प्रशांत अदवडे आणि मैदानावर घमासान रणसंग्राम आणि रणसंग्राम 78 धावसंख्येचा पाठलाग। रियाज 5व्या ओव्हरीचो पहिलो चेंडू, खोलवा टप्प्याचो चेंडू, ड्राईव्हचो फटको, मिड ऑफ चारीशेन जोपर्यंत फिल्डर येता थोडीशी चूक झाली खरी, पण या चुकीक थोडंसं बॅकअप खूप लवकर मिळालो आणि त्यामुळे फक्त 1 रनवर समाधान। बादल क्रिकेट में यस नो विकेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए तब जाकर बात बनती है। रियाज की पहली गेंद आगे गेंद थी, ड्राइव किया गया था योगेश पवार ने और रन लेना चाह रहे थे, दूसरा लेना चाह रहे थे। एकेरी धावेनिशी 30 यो धावफलक। बदल आपण बघितलं तर निश्चितच आज मान्यवरांची मांदियाळी या मंचावरती अनेक क्रिकेटपटू खासदार आदरणीय संजय दिना पाटील साहेबांचं शुभागमन झाले, त्याचबरोबर सचिन भाऊ अहिर यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे। त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे सुप्रीमो फाउंडेशनच्या वतीनं। 2 धावांची लहर मैदानावर, या 2 धावेनिशी बदलणारो धावफलक 32-78 धावसंख्येचा पाठलाग। मंचावर उपस्थित
सन्माननीय खासदार संजय दिना पाटील, पाटील साहेब मनपूर्वक तुमचा स्वागत असा. आणि खासदार पाटील साहेबांचं आमच्या कोकणावर विशेष लक्ष, विशेष प्रेम असा. खास करून अंगणेवाडच्या जत्रेसाठी दरवर्षी कोकणामध्ये खासदार संजय दिना पाटील साहेबांचा दरवर्षी आगमन होता. आणि आमका सुद्धा आता सवय झाली, पाटील साहेब अंगणेवाडची जत्रा म्हटली की आमच्या लाडक्या खासदारांचा आमका सुद्धा दर्शन होताला. या सुप्रीमो चषकात खासदार संजय दिना पाटील आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय आमदार सचिन भाऊ अहिर साहेब, तुमचा सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक सुप्रीमो स्वागत. चालू असलेली लढाई 78 धावसंख्येचा पाठलाग, पहिली बॅटिंग करून केले 77 सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरला संघान आणि रायगड ट्रायडेंट मयूर 11 संघ. थोड़ा संघर्ष मैदानावर जारी. क्या इस वक्त अगर देखिए तो दोनों बल्लेबाज जो है ना थोड़ा सा समय ले रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, साझेदारी बनाने की कोशिश दोनों बैटर द्वारा. सही सोच है, मैं समझ सकता हूं. स्विच पूल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अजून एका विकेटचा पतन. उमेश द कॅचर आणि 5वी विकेट 33 धावसंख्येवर. व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता आदरणीय सन्माननीय संजय दिना पाटिल साहब, त्याचबरोबर सचिन भाऊ आहिर साहेबांना. और इसी बीच अगर देखें तो एक्शन रिप्ले 70-70 पर ये जो शॉट खेलने की आपने कोशिश की, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में बादल बल्लेबाज का संयम का बांध टूटा. ये खराब शॉट था योगेश पवार का, विकेट केरला को मिला. केरला की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. ये एक्शन रिप्ले देखिए आपके स्क्रीन पर. शफल हुए, उसके बाद में रचनात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, गेंद रुक कर आई और उसका फायदा गेंदबाज को मिला. बल्लेबाज योगेश पवार बैक तो पावर चले गए और उमेश ने बहुत ही अच्छा कैच लपका. विकेट आ रहे हैं, दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ केरला की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. योगेश पवारवर एक मोठो दबाव तयार झालेलो. 9 चेंडू योगेशने खेळले, 9 बॉलमध्ये 7 रन ही योगेशच्या नावाक न शोभणारी कामगिरी. त्यामुळे थोडीशी मोठी फटकेबाजी करायची, धावसंख्या वाढवायची हे इरादो. पण आता मैदानावर जो प्रवेश झालो नायगावचो अजित मोहिते. इसी बीच बादल, आपने पवन केने को देखा जो अगले मैच में मैदान के अंदर अपना जलवा दिखाने के लिए आए हैं और इनके ऊपर भी आज कैमरा रहेगा, निगाह रहेगी. 33 धावफलक. निम्मे खेळाडू मैदानातून डगआउटच्या दिशेने परतलेले, निम्मे टीम माघारी परतलेली. 33 ह्यो फक्त धावफलक. पण उरलेल्या काही चेंडूंमध्ये आक्रमक फलंदाजी होणं खूप गरजेचं असा. थोडीशी साइड आर्म प्रकारची ऍक्शन, लसित मलिंगाची आठवण करून देणारी. मिडॉनच्या दिशेने एकेरी धाव पूर्ण, दुसऱ्यासाठी ठेवलं दबाव, वळलेली पावला आणि 2 धावा पूर्ण. 35 धावसंख्येवर घेऊन जाणारी ही 2 धावांची लहर. 35 फॉर 5. बंटी के ऊपर भी सबके निगाह रहेगी. ये भी आक्रामक बैटर है, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने चाहते हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी है, फिनिशर है. अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. और हमारे सारे मेहमान आज मंच के ऊपर इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं. बादल, कमाल का माहौल बना हुआ है. बंटी पटेल, अजित मोहिते या जोडीमध्ये क्षमता असा ताबडतोड फलंदाजी करण्याची, या स्वराज्याच्या राजधानीचा रक्षण करण्याची जबाबदारी जशी मावळ्यांनी पार पाडली, आज रायगडचा रक्षण करण्याची जबाबदारी या खेळाडूंवर असा. या रायगडच्या जिल्ह्याचं नाव पूर्वी कुलाबा होता. रायरी या किल्ल्यावरसून रायगड या नाव प्रचलित झाला आणि स्वराज्याची राजधानी बनली ही रायगड. आणि त्याच रायगडचा हा संघ छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमा आणि या प्रतिमांच्या पलीकडे आपल्याला दिसत आहेत सुप्रीमो चषकातील आमचे सर्व मान्यवर. आणि आज स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी सन्माननीय खासदार संजय दिना पाटील, सन्माननीय आमदार सचिन भाऊ अहिर आणि त्यांच्या समवेत त्यांचे सहकारी स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. मैदानावर बॅटर चॉईस पॉवर प्ले आणि हा प्रेक्षक वर्ग. संपूर्ण भारतभर जगभर IPL ची धूम चालू असताना आमचे मुंबईकर प्रेक्षक मात्र या सुप्रीमोवर प्रेम करतायत. या सगळ्या मुंबईकर प्रेक्षकांसाठी एकदा जोरदार करूया टाळ्यांचा गजर. स्वागत असा या सगळ्या मुंबईकरांचा, ज्यांनी मुंबईचा क्रिकेट जिवंत ठेवला, रुजवला, फुलवला, वेगवेगळ्या प्रकारचा क्रिकेटचा फॉर्मॅट ज्यांनी जगाक दाखवला. आज ओव्हरआर्म क्रिकेट, लेदर क्रिकेट संपूर्ण जगभरात खेळला जाता, बघला जाता. पण त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट, प्लॅस्टिक क्रिकेट, रबर बॉल क्रिकेट असे क्रिकेटचे वेगवेगळे नवनवीन फॉर्मॅट जे उदयास इले मुंबईमध्ये आणि त्यानंतर संपूर्ण जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. 18 चेंडू 42 धावांचं लक्ष्य, कठीण असं पण अशक्य कदापि नाही असं.
बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुकाबला जो है जिसमें अब 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, 42 रनों की जरूरत है और थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते बादल, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुप्रीमो टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप और फिलहाल बंटी पटेल आपल्या आयुष्यातलो 7वं सुप्रीमो, 11व्या सामन्यात बंटी मैदानावर असा एक वेळा नाबाद राहिलो। आतापर्यंत 108 चेंडूमध्ये 158 धावा, 8 चौकार आणि 8 सुप्रीमो षटकारानिशी 146 स्ट्राईक रेट ठेवत 37 ह्यो जेचो हायएस्ट स्कोर असा। आणि आज आपल्या करिअर मधली सर्वोच्च कामगिरी बंटी तुझ्याकडसून गरजेची असा, अपेक्षित असा। रायगड ट्रायडेंट मयूर 11 संघासाठी 36 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। बादल विवेक को बुलाया गया, कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 36 5 विकेट के नुकसान पर है। इंटरेस्टिंग मोड पर यह मुकाबला, शानदार खेल देखने का मौका दर्शकों को मिलेगा। विवेक मोहनंचं ह्यो पहिलो चेंडू, फसलेलो फटको कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अजून एका विकेटचा पतन। ज्या बंटीचा आपण कौतुक ऐकला त्या बंटीन आपल्या नावारूपाक साजेशी न करणाऱ्या फटक्याचा केला सिलेक्शन आणि 6व्या गड्याच्या रूपात बंटी डगआउटच्या दिशेने सुप्रीमो विकेटच्या नावावर वापस येताना। सुप्रीमो 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 नंबर वन ही झिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी। बंटी द्वारा बिल्कुल गलती हुई है और ये शॉट अच्छा नहीं था, ना गेंद को आंखों के नीचे खेला ना करीब खेला। एक बार फिर ये शॉट देखे गेंद के करीब नहीं थे और खड़े खड़े गेंद को खेलना चाह रहे थे ऑन साइड पर। गेंद चली गई पॉइंट और कवर के बीच, सिजिल अप्पा ने शानदार कैच लपका, विकेट बिल्कुल गिर गया है। विवेक को विकेट मिला, सफलता मिली है। केरल इस वक्त हावी होकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाया है। विवेक का जो प्रदर्शन है कमाल का रहा। इस ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया बंटी का। बंटी पटेल 2 चेंडूमध्ये 3 धावा, थोडीशी निराशा केली खरी बंटीन। संघ अडचणीत असताना मैदानावर नांगर टाकून उभ्या राहणं गरजेचा होता। एका बाजून खिंड लढवणं अपेक्षित होता, पण उभ्या उभ्याच खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खूप लांब राहिलो शरीरापासून आणि क्रिकेटचे काही बेसिक नियम, जेवढो चेंडू तुमच्या शरीराच्या जवळ असता तेवढे शॉट तुमका जास्त इझी खेळणं सोपे होता। शिल्लक राहिले 17 बॉल, 42 ची गरज, इक्वेशन रिक्वायर्ड 42 फ्रॉम 17। 17 चेंडू 42 धावा रायगड संघासाठी। हा गणित थोडासा अवघड होताना पण या अवघड गणित तुमका सोडवचा लागतला, थोडेसे हातचे घालूचे लागतले, अतिरिक्त ताकद वापरूची लागतली। 17 चेंडू 42 धावा। विवेक मोहननने आपल्या नावाप्रमाणेच मैदानावरच्या प्रेक्षकांना मोहित केला। पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावांचा खर्च करून या षटकामध्ये पहिल्याच चेंडूवर मिळवलेली विकेट आणि त्यानंतर विवेक परत एकदा पॅव्हलिन एंड कडून बॉलिंग मार्कवर। नवीन फलंदाज प्रवीण श्रीखंडे, 1 धाव पूर्ण झाली, 1 रन्सावर समाधान। प्रशांत श्रीखंडे म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर श्रीखंड आठवतला। हल्लीच गुढीपाडवं संपन्न झालो आणि गुढीपाडवं म्हटलो की श्रीखंडपुरी। श्रीखंड पदार्थ सुद्धा कसो अस्तित्वात दिलो। महाभारतामध्ये पांडव वनवासात असताना भीम जेव्हा बल्लवाचार्याच्या भूमिकेत होतो तेव्हा भीमान ह्यो पहिल्यांदा पदार्थ बनवलो। खूप गोड पदार्थ होतो आणि ह्यो पदार्थ त्यांनी श्रीकृष्णांका चाखूक दिलो आणि ह्यो पदार्थ खाल्ल्यानंतर श्रीकृष्णांका सुद्धा थोडी ग्लानी इली, झोप इली आणि श्रीकृष्णाच्या दैनंदिन कामकाजात थोडंसं खंड पडलो, म्हणून त्या पदार्थाचं नाव पडला श्रीखंड। आता ही कथा असा की आख्यायिका असा ती नंतर बघूया, पण मैदानावर प्रवीण श्रीखंडेक थोडीशी गोड कामगिरी करूची लागतली। इनसाइड आउट कव्हरच्या दिशेन 1 रन्स फक्त मिळतलो। 1-1 2-2 रन्सांचो आता काय सामना प्रशांत राहुलो नाही हो। बादल मुझे लग रहा है मैच समाप्त नहीं है, एक अच्छा स्ट्रोक आप लोग खेलना है क्योंकि संघर्ष आपने बहुत किया और बल्लेबाज प्रवीण के पास काबिलियत है, अच्छी तकनीक है। अजीत मोहिते भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मैं समझ सकता कि केरला की टीम ने शिकंजा कस लिया है, लेकिन मैच समाप्त नहीं है, मैच अभी भी बना हुआ है। 15 चेंडू 40 धावा, सलग 2-3 षटकार बसले तर सामन्यात नक्की रंग देतेली रायगड संघता करू शकता। या संघाकडे ती क्षमता असा। यावेळी इनसाइड आउट कव्हर सीमाच्या दिशेन पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार, सुप्रीमो चौकार। तू भारी खेळना ओ भगवा जरासा, तू जोश भरासा ओ ऐसा। शॉट देखिए, प्रवीण के पास वो काबिलियत है, अच्छी तकनीक है, वो तकलीफ दे सकते हैं और नदी को पार करने के लिए चाहिए नौका
और ये जो मंजिल है उसको पार करने के लिए चाहिए चौका। प्रवीण के बल्ले से चौका, उम्मीदें बढ़ाने वाला चौका बीच मैदान पर आ गया है। 14 चेंडू शिल्लक, 36 धावांची गरज, रिक्वायर्ड 36 फ्रॉम 14। आता मात्र थोडीशी चलबिचल होतली केरला संघाच्या गोटामध्ये। प्रवीणने श्रीखंड चाकूक दिला या चेंडूवर, यो सुंदर इनसाइड आउटचा चौकार सीमारेषा पार आणि धावसंख्या या चौकारांची 42 रन्सावर, 42 फ्रॉम फॉर 6। अजून एक वाईड यॉर्करचा चेंडू, बॅटर पासून खूपच लांब राहणारो, जोपर्यंत मिड ऑफ वर येता प्रवीणचा चेंडू फक्त एकेरी धावेनिशी बदलणारो, धावफलक 43 धावा, 43 फॉर 6। अब जिम्मेदारी अजीत मोहिते की बनने वाली है। 5 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया, 100 के ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, तो बेहतर स्ट्राइक रेट करना होगा आपको। और विवेक का बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका स्पेल शानदार है। गेंद और बल्ले के बीच बादल, एक जबरदस्त जंग देखने का मौका बिल्कुल इस वक्त दर्शकों को मिल रहा है। 13 चेंडू 35 धावा, जेका कोणीही जिंकून घेऊक शकणार नाही असो अजित स्ट्रायकरांच्या दिशेन। आज अजितला आपला नाव मैदानावर सार्थ ठरवचा लागतला। 13 बॉल 35 ची गरज। लोअर फुल टॉस, गती या चेंडू मध्ये कमी होती आणि त्यामुळे टायमिंग थोडासा कठीण झाला। जो चेंडू मिड विकेट सीमारेषा पार जाणं अपेक्षित होता, तो चेंडू मिड ऑन पर्यंत फक्त 1 रन आणि एकेरी धावेनिशी बदलणारो धावफलक, चौक्याचो डबल गेम 44 रन्सावर। अजीत बिल्कुल इस वक्त बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या वो बल्ला चेंज करना चाहेंगे, वो देखने वाली बात है। अजीत मोहिते आपके स्क्रीन पर है और उनके ऊपर दारूदा, दूसरी तरफ प्रवीण बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ साझेदारी बन रही है, लेकिन बादल रफ्तार को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। केरल ने अभी तक बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन किया है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी। 12 चेंडू 34 धावा, इक्वेशन रिक्वायर्ड 34 फ्रॉम 12। 12 चेंडू 34 धावा आणि अशा स्थितीमध्ये ज्यावेळी मैदानावर अजित मोहिते असा, ही विजयाची नक्की संधी असलेली रायगड ट्रायडंट मयूर 11 संघासाठी। पहिल्याच सामन्यात खेळणारे हे दोन संघ कोण विजयाची गुढी उभी करतलो। 12 बॉल 34 धावा, या बदलणारा इक्वेशन, बदलणारा गणित, या बदलणारा प्रमेय सोडवण्यासाठी 2 दिग्गज खेळाडू मैदानावर। बाद झालेल्या खेळाडूंची संख्या ही थोडीशी चिंतेची बाब असा, पण 12 बॉल आणि अजित स्ट्रायकर एंडवर अजूनही रायगड ट्रायडंट मयूर 11 संघ विजयाची स्वप्न नक्की बघतलो। आणि असं म्हटलं जातं की स्वप्न जा स्वप्न आपण झोपेत बघतो त्याका स्वप्न म्हणत नाही, तर जी गोष्ट आपण जागेपणी बघतो त्याका स्वप्न म्हणतात। जा स्वप्न बघण्यासाठी अजिबात खर्च येणार नाही, पण त्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत नावाचा प्रचंड खर्च करूचो लागता। आणि ती मेहनत करण्याची क्षमता, ताकद, गुणवत्ता अजित मोहिते आणि प्रवीण श्रीखंडे या दोघांमध्ये ठासून भरलेली। 12 चेंडू शेवटचे शिल्लक असत या इनिंगचे, 34 गरज। साइड आर्म, फसलेलो फटको, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि विकेट, विकेट आणि विकेट। रामच्या हातात जाऊन पडलेली अजून एक विकेट, सुप्रीमो विकेट, 44 फॉर 7। Supremo, Supremo, number one, number one. Supremo, 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 number one. और बीच मैदान पर देखे क्या हुआ था, अजीत मोहिते गेंद चेंज करना चाहते थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और गेंद हवा में चली गई। राम गेंद के नीचे लपक लिया कैच। रियाज करके फील्डिंग बहुत बढ़िया रही है। तुलना करे तो केरल और रायगढ़ दोनों पर टीमों की बात करें तो एक तरफ रायगढ़ की टीम बादल दावेदार है, केरल की टीम उम्मीदवार है, लेकिन कहानी बदली है। केरल दावेदार बनी है और रायगढ़ उम्मीदवार। क्या वो पलटवार करेंगे, देखने वाली बात है। कहानी इंटरेस्टिंग बन रही बीच मैदान पर। प्रशांत, एक सुंदर वाक्य असा, प्रस्थापितांची मांदियाळी जर मोडूत काढली तर नवीन स्वराज्य निर्माण करू घेता। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपणाक ह्या शिकवलेला आणि या मैदानावर प्रस्थापित संघ असा रायगड, ही प्रस्थापितता मैदानावर परत एकदा सिद्ध करूची लागतली। शेवटचे 11 बॉल शिल्लक, 34 गरज। नवीन फलंदाज अंकुर सिंग, विजयाचो अंकुर वाढवण्याची जबाबदारी असलेली अंकुरच्या खांद्यावर। संघाचो कर्णधार, संघाचो कॅप्टन, संघाचो सेनापती स्ट्रायकर एंडवर आणि बॉलिंग मार्कवर त्याच वेळी तुमका दिसतलो रियाज। इल्याच रिव्हर्स पूल करण्याचा प्रयत्न, स्विच हिट करण्याचा इरादो, दोनही असफल। चेंडू निर्धाव, डॉट बॉल। दोनों तरफ अगर देखें तो केरल ने बेसिक क्रिकेट ज्यादा खेली, स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल के ऊपर निर्भर है। और रायगढ़ के जो बल्लेबाज वो बहुत सारे फैंसी स्ट्रोक कर रहे हैं और अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिली है। 10 चेंडू 34 धावांची गरज। अंकुर सिंग परत एकदा चेंडूकडे न बघता फटको खेळण्याचा प्रयत्न होतो।
ज्या प्रकारे या इनिंगची सुरुवात केली सुलतान ब्रदर्स पायरेट केरला संघान, अगदी मुंबईच्या भाषेत सांगायचा झाला तर मंद बदक म्हणजे काय असता हे पहिले 3 ओव्हरी, पण त्यानंतरच्या पुढचे 5 ओव्हरी मुंबईच्या भाषेत अक्षरशः गांजो फकफकलो. बॉलरच्या कपडावरसून टेनिस क्रिकेट मधलो सध्याचो दुर्मिळ फटको स्ट्रेट ड्राइव्ह, थोडंसं अपयश, 1 रनवर फक्त समाधान. सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है क्योंकि 45-7 विकेट के नुकसान पर है, 7वां ओवर प्रगति पर है, 8 गेंदों का खेल आना बाकी है, वक्त बहुत कम है, जितना दम लगाना है लगा लो. कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और बादल कुछ लोगों को आप जगाओ. अगदी बरोबर, जाग्या होणं खूप गरजेचं, असा जबाबदारी घेणं खूप गरजेचा. 8 बॉल 33 ची गरज, रिक्वायर्ड 33 फ्रॉम 8. अंकुर सिंग आणि त्या अंकुर सिंगच्या साथीन प्रवीण श्रीखंडे. कव्हरच्या दिशेन अलॉंग विथ द कार्पेट एकेरी धावेचो फटको, दुसऱ्याचा रूपांतर होताला, थोडीशी चूक झाली आणि चुकीला माफी नाही. या 2 धाव्यांशी बदलणारा गणित, बदलणारा इक्वेशन. 7 बॉल रवतले शिल्लक, 31 धावांची अजून गरज असा. जाग्या होणं गरजेचा असा प्रशांत, कारण असा म्हटला की रोज सकाळी आपणाक अलाराम नाही, रोज सकाळी आपणाक अलाराम नाही तर आपली जबाबदारी उठवत असता आणि त्यामुळे ही जबाबदारी तुमका घेऊची लागतली. आमच्या कोकणातल्या दशावतारातलं एक सुंदर वाक्य असा, जबाबदारी घेण्यासारखं मूर्खपणा नसता, जबाबदारी घेण्यासारखं मूर्खपणा नसता आणि घेतलेली जबाबदारी पार पाडण्यासारखं शहाणपणा नसता. कोण घेतलो ही जबाबदारी? सध्या तरी रायगड संघ प्रतीक्षेत असा या जबाबदारी घेणाऱ्या खेळाडूच्या. सांगता झाली 7व्या ओव्हरीची आणि उरले फक्त आता 6 बॉल 31 ची गरज, 31 रिक्वायर्ड फ्रॉम जस्ट 6. सुल्तान ब्रदर्स की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करा है. 6 गेंदों में 31 चाहिए, तो बादल 6 गेंदों में 31 बनते क्रिकेट में. अगर ये 31 बनते तो बल्लेबाजों के लिए हीरो बनने का मौका है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू हैं. दूसरी तरफ गेंदबाजी देखिए सुल्तान ब्रदर्स की बहुत ही बढ़िया रही है और ये टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए सबका योगदान है. आपके स्क्रीन पर आपने देखा बहुत ही बढ़िया काम हर किसी ने किया है. अब चक्कर 47 तो मौका है इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन होगा. बादल इंपॉर्टेंट मैच है और आशिक अली को बुलाया गया. आशिक अली बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, सुर्खियों में रहे हैं. 6 गेंदे 31 बल्लेबाज अगर बनाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है. केरळाचो बाहुबली आशिक अली सुप्रीमो एंड कडसून बॉलिंग मार्कवर शेवटचे 6 बॉल रवले फक्त शिल्लक. मिड विकेटच्या दिशेने फक्त 1 रन. संपूर्ण सामन्यावर आतापर्यंत केरळने अधिराज्य गाजवला. केरा आलम असो या केरळ शब्दाची फोड असा आणि केरा या शब्दाचा अर्थ होता नारळ, नारळांची झाडा आणि आलम या शब्दाची ओळ होता ओळ किंवा परिसर. नारळांच्या झाडांच्या परिसराची ओळख असा केरळ आणि या देवभूमीचा हे संघ मैदानावर आज मनासारखी कामगिरी करताना. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक, 30 ची गरज, रिक्वायर्ड 30 फ्रॉम 5. आशिक अली बॉलिंग मार्कवर. प्रवीणची अगदी परीक्षा घेणारी गोलंदाजी आशिक अली कडसून. अजून एक डॉट बॉल. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन आशिक अली द्वारा और ये भी खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर हमेशा सुर्खी में रहते हैं. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद चप्पल हुए थे और उसका फायदा देखिए किसको मिला, गेंदबाज को मिला. सही एक बार भी सोच, टेलीग्राम मिल गया था. शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी आशिक अली द्वारा. 4 चेंडू 30 धावा, विजयाची फक्त औपचारिकता की अजून संघर्ष होतलो. हा एक वाईड ईश्वरकर ऑफ स्टंप पासून बरोज बाहेर जाणारो. 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर क्रिकेटमध्ये काही बदल आणि कदाचित पंचांनी त्या नियमाचा वापर केलो, पण बॅटरने घेतलो आपलो रिव्ह्यूचो अधिकार वापरून. रिव्ह्यू प्रत्येक टीमकडे दिलेलो असा आणि शेवटचे 4च बॉल शिल्लक असत. उरलेल्या रिव्ह्यूचं काय घराकडे जाऊन लोणचा घालूक जमाचा नाही आणि त्यामुळे कदाचित केलेलो हे वापर. बघूया तिसऱ्या पंचांचो काय येता निर्णय. कबड्डी किंवा क्रिकेटमधला जो खेळाडू हा लोणच्यासारखा असतो. लोणचं जेवढं मुरणार ना तेवढा तो खेळाडू परिपक्व बनतो. आता मैदानावरती अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केलात. तुमच्याकडे रिव्ह्यू आहे पण तो योग्य वेळ नाही घेतला तर त्याचा फायदा नाही आणि तो घेणं देखील गरजेचं होतं. व्हाईट बॉलसाठी आपण बघू शकता रिव्ह्यू घेतला. व्हाईट बॉलचा इशारा देखील झालेला आहे. हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल. योग्य प्रकारे वापर केलो गेलो रिव्ह्यूचो. ऑफ स्टंपच्या बरोच बाहेर जाणारो चेंडू. बघता भजी मागता वडे, समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल या मालवणी म्हणीची आठवण करून देणारो आयत्यार कोयतो जेका म्हटलो जाता. गावात फुकटची भाकरी तर कित्याक करूक होई चाकरी, पण या भाकरीवर आता काय चाकरी होऊची नाही. राज्य निर्माण करण्यात थोडासा दूर झाला. 49 धावसंख्या, 4 बॉल शेवटचे शिल्लक. लॉंग ऑफच्या दिशेन अजून एक फटको. फिल्डर तैनात असा फक्त 1 रनवर.
विजयाची फक्त औपचारिकता म्हटली तर वावग्या ठराचा नाही प्रशांत सर. शेवटचे फक्त 3 बॉल आणि उरलेल्या 3 बॉलमध्ये खूप मोठं पल्लो गाठूचो असा. या 3 बॉलमध्ये बॉलरने फक्त हाराकिरी केली तर सामन्याचा निकाल बदलणं शक्य असा. 3 बॉल आणि 28 धावा, जवळपास अशक्य कोटीचं आव्हान. 2 एक्स्ट्रा आणि उरलेले सगळे षटकार. या फक्त गणित आता बाकी राहुला रायगड संघासाठी. कव्हरच्या दिशेन अजून एक खेळाडू चेंडूच्या मागे सुटलेलो झेल. एक साधो सोपं झेल दमनिक दान झालो. म्हणजे प्रशांत गरवक आपण जर याच दरम्यान ट्रायडंट उद्योग समूहाचे मालक आणि ट्रायडंट या टीमचे संघ मालक आदरणीय सुरेश राणा सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे. अंकल आपलं सहर्ष स्वागत सुप्रीमो ट्रॉफी मध्ये. आशिक अली ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और सुल्तान ब्रदर्स इस वक्त बादल जीत के दहलीज पर है. शानदार और असरदार गेंदबाजी. 2 चेंडू आणि 27 धावा. विजयाची फक्त औपचारिकता. अजून एक वाईडिश यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टंप पासून खूपच लांब भरकटलेलो. आशिक अलीचे थोडेसे प्रयोग चालू असत. ज्याप्रमाणे सत्याचे प्रयोग त्याचप्रमाणे आशिक अलीचे प्रयोग सुद्धा मैदानावर. विजयाची फक्त औपचारिकता. विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर फक्त माप ओलांडूचा बाकी. शेवटचे 2 चेंडू 27 धावा, 52 ह्यो धावफलक, 26 धावांची गरज शेवटच्या 2 चेंडूचो खेळ बाकी असताना. लोअर फुल टॉस मिड विकेटच्या दिशेन एक फक्त सिंगल. आज 11 एप्रिल आणि 11 एप्रिल 1827 महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती. 18व्या शतकामध्ये दीन दलित आणि महिला वर्गासाठी शिक्षण समानता यासाठी आणि उपेक्षितांसाठी ज्यांनी विशेष कामगिरी केली ते महात्मा ही पदवी देऊन ज्यांचा सन्मान केलो गेलो. महात्मा ज्योतिबा फुले यांका सुप्रीमो चषकाच्या निमित्तान आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडसून अगदी मनपूर्वक मानवंदना. विजयाची औपचारिकता. शेवटचा चेंडू शिल्लक असताना कव्हरच्या दिशेन परत एक सुटलेलो झेल, पण चेंडू डॉट आणि निर्धाव चेंडू बरोबरच या सामन्याची झाली सांगता. सुप्रीमो चषक 2025 11व्या पर्वातल्या 3ऱ्या रजनीमध्ये पहिल्याच सामन्यात सुलतान ब्रदर्स पायरेट केरला संघान केली विजयी सुरुवात. अभिनंदन सुलतान ब्रदर्स पायरेट्स केरला टीम आणि रायगड ट्रायडंट मयूर 11 संघ स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल तुमचे सुप्रीमो आभार. सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ.